is my privilege to introduce distinguished special dignitary Mr. Durga Naveen Kanregula, a trainer by passion, CEO by profession, entrepreneur, angel investor and TEDx speaker. Mr. Durga Naveen Kanregula is the Chief Executive Officer of the Sripada Group, where he leads Great State and Great School with the vision of developing industry-ready talent. Good morning, everyone. Good morning to all the dignitaries, HODs, deans, directors, principals, and everyone. Because the time is very less, I'll just straightly come into the point. Guys, we completed our schooling, college. Now we are getting into the final leap, okay, of doing our graduation. Starting from schooling till the loop of you getting into an engineering college, tell me top 3 skills you have learned with your academic education. Top 3 skills. Top 3 skills. Yes. The problem is in our education system, which has been established way long back, few decades back, many decades back, the problem with that system is you are acquired by knowledge consistently and continuously, starting from your LKG till you complete your intermediate. Okay? But today you are joining this college as a graduation. Okay? You are going to become a graduate, but once you are done with your graduate, you will get a job only on your skill. Only on which skill you will be prepared. Okay? So there is a lot of difference in what you are going to do in this 4 years. Okay? I'll tell you a small example. Every human being, every minute, every second, he continuously starts acquiring 2 things in his life. Every minute. One is knowledge, another one is skill. Consistent. Knowledge through books, through people like us, through the surroundings. We try to acquire knowledge. But how do we acquire a skill? Just keep this question in your mind. A person wants to learn swimming. Okay? Till then, whatever he was learning, he used to learn through books, libraries, teachers. So he went to a library and took a book, How to Swim. He learned that book for 2 to 3 days continuously because he was very passionate towards swimming. Once he completes that book, what he is studying in that book? Archimedes principle, ripple effect, buoyancy. He studies all those things and jumps into the pool. Will he become a swimmer? Can he float? No. That is the difference between acquiring knowledge and acquiring a skill. Guys, each and every student sitting in this great event, trust me, you are going to work on 2 things. One, acquiring knowledge. And what is the second thread? Acquiring. Keep that in your brains. Now, how do you acquire knowledge? We are equipped with it from LKG. Okay? పుస్తకాలు చదువుతాం, టీచర్స్ చెప్తారు, మార్కులు తెచ్చుకుంటాం, నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్తాం. కంటిన్యూస్గా చేస్తున్నాం ఆ ప్రాసెస్. ఇంజనీరింగ్లో స్కిల్ కూడా నేర్చుకోవాలి కాబట్టి ప్యారలల్గా పుస్తకాలు చదువుతాం, టీచర్స్ది వింటాం, ఎగ్జామ్స్ రాస్తాం, మార్కులు తెచ్చుకోవటం. దాంతో పాటు హౌ డు యూ ఎక్వైర్ వన్ డామ్ స్కిల్? హౌ డు యూ డూ దట్? ఇట్ ఈస్ త్రూ కన్సిస్టెంట్ ప్రాక్టీస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ప్రాక్టీస్. ఆ వర్డ్ ఉంది చూసారా పక్కన, చాలా క్రిటికల్ వర్డ్ అమ్మా. ఓకే? కన్సిస్టెంట్ ప్రాక్టీస్. ట్రస్ట్ మీ గైస్, కన్సిస్టెంట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అందరిది ఏది ఉండదు. ఓకే? బట్ ఈ కన్సిస్టెంట్ అన్న వర్డ్ మ్యాజిక్ వర్డ్ అనమాట. ఎంత దూరం పెడుతుందంటే మిమ్మల్ని, కానీ మీరు దాన్ని దగ్గరికి అక్కువని తెచ్చుకొని ఎంత ఉండగలిగితే, ట్రస్ట్ మీ గైస్, బై ద టైమ్ యూ కంప్లీట్ యువర్ ఇంజనీరింగ్, you can make everyone proud along with your country, along with your parents, along for yourself, everyone. So are you all ready to do consistent practice starting from first year to 4th year? Is it a yes or no? Yes. If it is a yes, okay, now I'll come this side guys. College వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, పిల్లలకి స్కిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే? ఆ స్కిల్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఈ అకాడమిక్ కరికులంలో కన్ఫైన్డ్గా ఒక ప్రాసెస్ లేదు. బికాస్ దిస్ ఇస్ ఆల్ ప్రిపేర్డ్ 10 to 15 అంటే 10 decades బ్యాక్ నుంచి వస్తున్న కరికులం ఇదంతా.
ఒక చిన్న చిన్న మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ కన్సిస్టెంట్ మార్పు ఉండదండి. సో వాట్ డిడ్ దే డూ? అలాంగ్ విత్ అకాడమిక్స్ దే క్రియేటెడ్ అ సెపరేట్ సెల్ కాల్డ్ కెరియర్ డెవలప్మెంట్ సెల్. ఈ సెల్ నాకే షాక్, అంటే ఐఎమ్ అన్ అవుట్ సైడర్, ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రమ్ దట్ కాలేజ్. ఓకే, నాకే షాక్ తగిలిందండి వీళ్ళ ట్రైనింగ్ క్లాస్ రూమ్స్ దగ్గర నుంచి. ఓకే, వాళ్ళ ట్రైనింగ్ అంటే జనరల్గా కాలేజెస్లో ట్రైనింగ్ అన్న పదం, బయట వాళ్ళు వచ్చి ట్రైన్ చేసే పదం థర్డ్ ఇయర్లో స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఇక్కడ సెకండ్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ షాకర్ ఫర్ మీ. ఓకే, వై సార్, వై ఆర్ యూ డూయింగ్ లైక్ దిస్? అండ్ నేను మోహన్ సార్ అడిగితే ఎస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ క్లాప్స్ తక్కువ. ఓకే, ఈ కాలేజ్లో వాళ్ళు సెటప్ చేసిన సిస్టమ్ ఫర్ కెరియర్ డెవలప్మెంట్ సెల్ ఈజ్ మోర్ దాన్ వాట్ దే హ్యావ్ సెటప్ ఫర్ అకాడమిక్స్, ట్రస్ట్ మీ. ఓకే, బికాస్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వీ నీడ్ యాజ్ అ స్టూడెంట్. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు ఫిక్స్ అయ్యారు కదా ఆ స్కిల్ కన్సిస్టెంట్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలని. ఎస్ ఆర్ నో? మీరు అక్కడే ఉండండి రా. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ వాట్ ఈస్ ద రెగ్యులర్ కరిక్యులం అన్నదానికి దానిపైన ఒక మెట్టెక్కి దాంట్లో స్కిల్ని ఇంక్లూడ్ చేసి ఆ కరిక్యులంని కంప్లీట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు. అవసరమే లేదు ఇదంతా చేయాల్సింది, బట్ దే ఆర్ డూయింగ్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఫ్రమ్ ద కాలేజ్, ఫ్రమ్ డీన్స్, ఫ్రమ్ మేనేజ్మెంట్, ఫ్రమ్ మోహన్ సార్, ఎవ్రీ వన్ హియర్, ట్రస్ట్ మీ, దే ఆర్ డూయింగ్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్. దిస్ ఇస్ సెకండ్ పాయింట్. థర్డ్ పాయింట్ ఇస్ స్కిల్ నేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటున్నారు కదా, ఈ 5 స్కిల్స్ అమ్మా. ఓకే, నాలెడ్జ్ ఎందుకు ఈజీ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఓకే యూ హ్యావ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్. ముందు రోజు దానికి 10 రోజులు 15 రోజుల ముందు చదివేసుకుంటారు, నెక్స్ట్ డే ఎగ్జామ్ రాసేస్తారు, అయిపోతుంది. ఓకే, స్కిల్ ఏంటి అంటే ఒక 5 ప్యారలల్గా అప్లై చేయాల్సిన ఎలిమెంట్స్ అనమాట. దట్స్ వై యూ నీడ్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ ఇట్. 5 ప్యారలల్గా అప్లై చేయాల్సిన ఎలిమెంట్స్. 1 క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్, 2nd రీజనింగ్ యాప్టిట్యూడ్, 3rd వర్బల్ యాప్టిట్యూడ్, 4th సాఫ్ట్ స్కిల్స్, 5th టెక్నికల్ స్కిల్స్. ఈ 5 మీరు రోజు ఎక్కడైతే ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారో, మీ బెడ్రూమ్లోనో మీ ఇంట్లోనో ఎక్కడ స్పెండ్ చేస్తారో ఈ 5 రాసుకొని పెట్టుకోండి రా. ఈ 5 రాసుకున్న పక్కన ఆ ప్రతిజ్ఞ పేపర్ పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను సార్, ఎక్సలెంట్ కాన్సెప్ట్ అది, ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాం. ఓకే, ఇలా ఓత్ తీసుకోవడము, అది కూడా అంత స్ట్రాంగ్ ఓత్. ఓకే, మనకున్న చాలా చెత్త అలవాటు ఏంటి అంటే మనం అన్నీ మర్చిపోతూ ఉంటామండి. ఓకే, అది గుర్తు చేసుకునే ప్రాసెస్ ఒకటి మీరు మీ సిస్టంలో పెట్టుకోండి. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, యూ విల్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇంజనీర్స్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్. ఓకే, సో 2 things. What are the 5 skills? Quantitative aptitude, reasoning aptitude, verbal aptitude, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అండ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్. వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ సిడిసి అనే డిపార్ట్మెంట్ తయారు చేసి ఈ 5 స్కిల్స్ ఎలానో ఎకడమిక్స్లో ఎంబెడ్ అయి ఉండవు కాబట్టి ఈ 5 స్కిల్స్ని ప్యారలల్గా పిల్లల్ని ఆ సిడిసి అన్నది 2-1 నుంచి స్టార్ట్ చేసి దే ఆర్ జస్ట్ ఇంపార్టింగ్ ఇట్ కంటిన్యూస్గా ప్యారలల్గా. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ గైస్, సార్ వాళ్ళు చూస్ ఆర్ చాయిస్, మీరు ఈ కాలేజ్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో అని అడిగారు. మీకు మీ రీజన్స్ ఉండుంటాయి. ఓకే, మీకు మీ ర్యాంక్స్ ఉండుంటాయి, వాటి వల్ల వచ్చి ఉంటారు. కానీ పడితే అలా వచ్చి ఒక బూరల గుట్టలో పడ్డారు రా. ఒకే ఒక పని మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఆ కన్సిస్టెంట్ ప్రాక్టీస్. ఈ టీచర్ ఉద్యోగం, నేను మొన్న సార్ వాళ్ళకు కూడా అదే చెప్తున్నాను, మా ఉద్యోగం ఎంత దారుణమైన ఉద్యోగం అంటే ఓకే మీరు వేరే ఏ ఉద్యోగం తీసుకోండి, యూ టేక్ ఎనీ అదర్ ప్రొఫెషన్ గైస్. ఓకే, వాట్ యూర్ గోయింగ్ టు డూ దేర్? యూర్ గోయింగ్ టు డూ సంథింగ్ గ్రేట్, యూ విల్ గెట్ అప్లాస్. ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, యూ రైట్ అన్ ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రామ్, వా ఏం రాశాడు రా వీడు అంటారు. ఓకే, ఒక క్రికెటర్ ఎక్సలెంట్గా 100 కొడితే అరే ఈజ్ ద బెస్ట్ క్రికెటర్ అంటారు. కానీ మా టీచర్స్ మేము ఎంతో ఓవర్ యాక్టింగ్ చేసి ఏదేదో నేర్చుకొని కేస్ స్టడీస్ చేసి ప్రాక్టికల్గా వచ్చి ఒక క్లాస్ చెప్తే ఓకే ఆ క్లాస్ పిల్లోడు అర్థం చేసుకోవాలి, వాడు అప్లై చేయాలి, సక్సెస్ అవ్వాలి, అప్పుడు ఈ టీచర్ చాలా బాగా చెప్పాడు రా అంటారు. సో చాలా క్రిటికల్ ప్రొఫెషన్ ఇది. ఈ క్రిటికల్ ప్రొఫెషన్లో వీళ్ళని చూస్తుంటే ఇంకా బాధేస్తుంది. ఒక్కొక్కడు వాడి అంటే ప్యాషన్కి పిచ్చికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది కదా, అలాంటి డోనర్ వీళ్ళంతా. ట్రస్ట్ మీ స్టూడెంట్స్. ఎందుకు స్టూడెంట్స్కి ఇది నేను చెప్తున్నానంటే ఇంత ప్యాషనేట్గా ఉన్న టీంకి మీరు కనుక కన్సిస్టెంట్గా ప్రాక్టీస్ చేసి రెడీ అయ్యారు అనుకోండి, దిస్ కాలేజ్ విల్ బికమ్ అ టెంపుల్ ఫర్ యూ ఆల్. దిస్ కాలేజ్ విల్ బికమ్ అ టెంపుల్ ఫర్ యూ ఆల్. ఐ టెల్ యూ. ఫైనల్ వర్డ్స్. లాస్ట్ సెమిస్టర్ సార్ నేను ఐఐటి భువనేశ్వర్, ఐఐటి తిరుపతి, మేము జనరల్గా మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తాం అనమాట అక్కడ పిల్లలకి. ఓకే,
నాది ఫస్ట్ టైం 2 years బ్యాక్ ఐ వెంట్ టు గివ్ అ మాక్ ఇంటర్వ్యూ సెషన్ ఫర్ ఆల్ దోస్ స్టూడెంట్స్. షాకింగ్ థింగ్ నాకు ఆ రోజు తగిలింది ఏంటి అంటే, ఐఐటీలో గ్రేట్ బిల్డింగ్స్, ఓకే, ఒక క్లాస్లోకి ఇలా పీపై చూస్తే సార్ అక్కడ ఏదో చెప్పుకుంటూ పోతున్నాడు, వీళ్ళందరూ వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటూ పోతున్నారు. ఓకే, అక్కడ అదేంట్రా ప్రొఫెసర్స్ ఇక్కడ ఏదో మ్యాజిక్ చేస్తారు, ఇక్కడ ఐఐటి కదా ఇది అంటే, ఆ 1-2 గంటలు ఐఐటి మొత్తం తిరిగిన తర్వాత అర్థమైన విషయం ఏంటి అంటే, ఐఐటి ఈజ్ నాట్ గ్రేట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ బీయింగ్ అన్ ఐఐటి, ఇట్ ఈస్ గ్రేట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్టూడెంట్స్. దీన్ని మీరు ఐఐటి చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ గైస్, దిస్ ఈస్ ద రైట్ ప్లాట్ఫామ్, ఐమ్ టెలింగ్ యూ. ఓకే, జనరల్గా అంటారు కదా, మనం ఉండే చోటు కూడా, మనం పడే చోటు కూడా ఎలా ఉండాలి అంటే అది మనల్ని పైకెత్తాలి. ఇది అలాంటి ప్లేస్ రా. ఓకే, వీళ్ళకి నాకు ఒక్క పైసా కూడా సంబంధం లేదు. ట్రస్ట్ మీ గైస్, ఐఎమ్ అవుట్ సైడర్. మీరు మా లింక్డ్ఇన్ పేజ్ చూడొచ్చు, నా ఇన్స్టా పేజ్ చూడొచ్చు. కానీ నేను లాస్ట్ ఒక 2-3 months నుంచి వీళ్ళతోటి చేస్తున్న సావాసంతో నాకు అర్థమైన విషయాలమ్మా ఇవి. ఓకే, ట్రస్ట్ మీ, ఆ కన్సిస్టెంట్ ప్రాక్టీస్, ఆ స్కిల్ మీరు మైండ్లో పెట్టుకొని మీరు వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తారంటే మిమ్మల్ని ఎంత దూరం అన్నా వీళ్ళు తీసుకెళ్ళగలుగుతారు. ఓకే, ఐ వాంట్ టు స్టాప్ ఇట్ హియర్. అండ్ ఫ్రమ్ ది సిటీసీ డిపార్ట్మెంట్, ఓకే, ఐ జస్ట్ వాంట్ someone, if you are there, who got placed and got a job through CDC of this college, I invite you to come and speak, okay, and let all the people know what is happening in this college with respect to that department. Thank you very much guys. Yeah. Good afternoon everyone. Respected chief guest and director sir, chairman sir, faculties, HODs and parents and my dear juniors. First of all, I'm here to share my placement journey with all of you. And I know some might of you thinking, okay, another speech might be boring. Even if I was at your place, I would be thinking the same. So instead, I want to share my experience in a simple and meaningful way, so that from my journey, it would be great if you take any of the things which I learned. So a few years ago, even I was sitting at your place wondering what my future would be, which branch should I choose, is it a right college or not? So everybody will be in that phase, in that confusion with no clarity. But once you enter the college, you'll meet different people, different responsibilities and different things to learn. You'll be confused and you don't know where to start. So what I did was, in my 4 years of BTech journey, I tried to explore new things so that I can know in which domain I was great. So instead of sticking to one skill, I want you to explore different things. So college is a place where you'll get plenty of opportunities. Try to take it, be it any activity, any workshop, any project, any hackathon. Just try to take it, so that winning is not important, right? Even if you don't win, the experience you take, the guidance you receive will make you more confident. So I participated in many hackathons, many projects and many presentations. So here I am today sharing my experience with all of you with this much of confidence. So this confidence does not came at one day. So you need to participate, you need to explore things in the college. Even in BTech, we'll get a lot of freedom to explore. So try to use that opportunity. So as it goes, I am into final year. So the placement journey has begun. So it was so scary. Different companies will come, different technical strategies we'll use. But in the end, what we need to do is just be confident, be consistent. And even today, I'm here to share just 3 advices which I took in my life. So first one, be curious. Be extremely curious. If you have any doubts, just ask. I know it will take a lot of courage to do that, but be curious. This curiosity will take you very further rather than just being consistent. So I want to tell you to all the juniors that be curious. And second thing, use your 4 years of college, because this is going to change your future completely.
So in the final year, I got an opportunity to the placement. So I got placed in one of the company, which is Lumen Technologies, with a package of 7.4 LPA. And trust me guys, this is not easy. I have failures, I have lost a lot of interviews, but finally I got placed. So I got placed, and this is my 6th month of internship, and I got converted into full-time as well. So I just want to tell you, just be curious and don't waste your engineering. And thank you for giving me this opportunity to share my experience. Thank you. Respected dignities on the stage and my dear parents. My name is Sindhu Priya. I'm recently graduated student from the Narasimha Reddy Engineering College. I'm really honored to be here and speak few words about my 4 years experience. And I just want to ask a question to all my dear juniors. How many of you are excited to start your career, and how many of you are feeling nervous? Can I know please? Because like when I was in the same at the same time I was feel so nervous. Like నాకు ఎట్లాంటి ఫ్రెండ్స్ వస్తారు, నా ఇంజనీరింగ్ 4 years ఆఫ్ లైఫ్ ఎట్లా ఫినిష్ అవుతుందో అనే క్వశ్చన్ మార్క్స్ లైక్ చాలా ఉన్నాయి. లైక్ ఇప్పుడు మీకు ఎలా అవుతున్నాయో సేమ్. ఎనీహౌ ఐ స్టార్టెడ్ మై జర్నీ 4 years ago. నౌ ఐ వాజ్ ఇన్ దిస్ పొజిషన్. అక్కడ నుంచి ఇక్కడ రానికి జస్ట్ 4 years అని మీరు అనుకుంటున్నారేమో. లైక్ ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ అనమాట. 10th అయిపోద్ది, ఇంటర్కి వస్తాము, ఇంటర్ నుంచి బీటెక్ వస్తాము. లైక్ ఈ 2 years ఆ 10th అయ్యో ఎట్లా అయిపోయింది అనుకుంటాము. బట్ మళ్ళీ మనం చదువుకోనికి ఏదో ఉందిలే అని అనుకుంటాం. బట్ బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత సీరియస్గా చెప్తున్నా, మనం చదవడానికి ఇంకేం ఉండదు. దాని తర్వాత పేరెంట్స్ కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఇంకా ఎవరైనా కూడా జాబ్ వచ్చిందా అని అడుగుతారు. అంతేనా? మీకు జాబ్ వచ్చిందా, మీ కూతురికి జాబ్ వచ్చిందా అని అడుగుతారు. అంతేనా? సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలి? కష్టపడి చదవాలి కదా. అంతేనా? ఇక్కడ నరసింహారెడ్డి కాలేజ్ గురించి చెప్తే, మీరు చదువుకోనికి చదవడమే కాదు, లైక్ మీకు ఏది ప్యాషన్ ఉంటే అది చేయడానికి లైక్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ యూ. డామ్ షూర్ నేను చెప్తున్నా ఇది యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ ఆఫ్ దిస్ నరసింహారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. మీరు ఏదన్నా లైక్ మీకు దేంట్లో ఉన్న ప్యాషన్ ఉండేవండి, దే ఆర్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ యూ. సో ప్లీజ్ బీ యూటిలైజ్ యువర్ 4 years ఆఫ్ కెరియర్. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. బీటెక్ 4 years అయిపోయిన తర్వాత లైక్ తిరిగి చూసుకుంటే అయ్యో అయిపోయిందా అనుకుంటాం, ఏదో ఒకటి చేసి ఉంటే బాగుండేది అనుకుంటాము అయిపోయిన తర్వాత. సో స్టార్టింగ్ నుంచే లైక్ ఒక పాత్ చూస్ చేసుకొని ఆ పాత్లో వెళ్ళి ట్రై చేయండి, ఓకేనా? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వడము, లైక్ సిలబస్ చదువుకోవడమే కాకుండా మనం బీటెక్ లైఫ్లో లైక్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్ సిలబస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ లాట్ మెనీ థింగ్స్. మీ సిస్టర్స్ కానీ లైక్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు చెప్తూనే ఉంటారు ఇది నిజం. తర్వాత లైక్ తెలుస్తుంది ఆ లైఫ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చాక. సో ఇప్పుడు తిరిగి చూసుకుంటే చదువుకోవడానికి ఏం లేదు, ఇంకా జాబ్ చేస్తున్నా, మా కెరియర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇప్పటి నుంచి. సో ప్లీజ్ బీ ఫోకస్డ్. మీరు ఏం చేస్తున్నా కానీ లైక్ ఒక ఎయిమ్, ఒక పాత్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకోండి, ఓకేనా? మీరు తప్ప లైక్ మీ కెరియర్ గురించి చెప్తారేమో, అడ్వైజ్ చేస్తారేమో, కానీ లైక్ యూ నీడ్ టు డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, ఓకే? అండ్ దిస్ కాలేజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ యూ ఎట్ ఎనీ టైమ్. కమింగ్ టు దిస్, మాకు 4th year నేను స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు చెప్పాను కదా సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి. సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు ఏదో క్లాసెస్ చెప్పినాయి విన్నాము, తర్వాత స్టార్ట్ చేసాం. లైక్ ఏదైతే సార్ చెప్పారో ఇక్కడ సిడిసి 2nd yearలో స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ దట్ వాజ్ ద గ్రేట్ థింగ్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్. మీరు లైక్ వేరే కాలేజెస్ చూసుకుంటే 4th yearలో స్టార్ట్ అయింది నార్మల్గా సిడిసి ట్రైనింగ్, ఇక్కడ 2-1 ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే స్టార్ట్ అవ్వచ్చు కూడా. సో మీకు చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ప్లీజ్ బీ యూటిలైజ్. సిడిసి టీమ్ కానీ అందరూ చాలా అంటే చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు. అండ్ నాతో పాటు నా ఫ్రెండ్స్ కూడా లైక్ పక్క కాలేజెస్కి వచ్చారు, నరసింహారెడ్డి కాకుండా మల్లారెడ్డి, సెయింట్ పీటర్స్ కాలేజెస్. వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఐ విల్ బీ ఇన్ ద బెటర్ పొజిషన్. నాకు జాబ్ వచ్చింది, మా ఫ్రెండ్స్కి ఇంకా రాలేదు. దట్ బీ ద గ్రేట్ థింగ్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్. I placed in the Lumen Technologies with a CDC for 7.4 LPA. Now I'm doing job. Like నిజం చెప్పాలంటే చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఫస్ట్ నేను ఏదో అన్నట్టుగా వచ్చా కాలేజ్కి, బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు నా చేతిలో ఒక ప్లేస్మెంట్ ఉంది. ఇంట్లో కానీ లైక్ బయట కానీ మా పేరెంట్స్ అందరూ ఎంత లైక్ ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటున్నారు తెలుసా, మా కూతురికి జాబ్ వచ్చింది నరసింహారెడ్డి కాలేజ్లో, ఆ కాలేజ్లో చాలా మంచిగా ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి అని. మీరు కూడా ఇట్లా
లైక్ మీ పేరెంట్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా మాట్లాడుకునేటట్టు చేయాలా? సో ప్లీజ్ బీ కాన్సన్ట్రేట్, వాళ్ళు చెప్పిన ఏదైతే అవి కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వండి. మీరు కూడా లైక్ ఇప్పుడు నేర్చుకోనికి చాలా అంటే చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. ప్లీజ్ బీ యూటిలైజ్ దెమ్. కరెక్ట్ వేలో యూటిలైజ్ చేస్తే యూ విల్ బీ సక్సెడ్ ఇన్ వెరీ లైక్ ఫాస్ట్. సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అమ్మాయి చాలా పాలసీగా చెప్పింది, కానీ సీజన్ 2026 పాస్డ్ అవుట్ అంటే ఎప్పుడు జాయిన్ అయి ఉంటుంది? 2022లో జాయిన్ అయి ఉంటుంది. ఈ అమ్మాయికి నాకు ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత ఇచ్చినటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమంటే, ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అప్పటికే ఒక 2-3 కంపెనీస్కి పార్టిసిపేట్ చేసింది, సక్సెస్ రాలేదు, వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అంతా ప్లేస్ అయ్యారు. అంటే ప్రతి కంపెనీలోనూ 3rd స్టెప్ వరకు రావడం, 4th స్టెప్లో మిస్ కావడం ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూలో. సరే ఫైనల్గా ఒక డొమైన్ కంపెనీలో 7.8 lakhs అంటే ఆల్మోస్ట్ అది అమ్మాయి ఇప్పుడు 70,000 75,000 శాలరీ తీసుకుంటుంటుంది. వీళ్ళ అమ్మలు చాలా వరకు బిలో మిడిల్ క్లాస్. ఈ అమ్మాయి ఫస్ట్ చేరినప్పుడు ఒరే నాకు ఇంకా కొద్దిగా బెటర్ ర్యాంక్ వచ్చింటే ఇంకా మంచి కాలేజీలో వచ్చింటుందేమో, మరి ఇంకో అక్కడ వచ్చింటే బాగుండేమో, ఇక్కడ వచ్చింటే బాగుండేమో అన్నటువంటి ఆలోచనలు ఉన్నటువంటి అమ్మాయి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు అమ్మాయి చెప్పినటువంటి ఒకే ఒక పదం, భగవంతుడే నన్ను ఇటువంటి కాలేజీలో వేసాం సార్ నేను సక్సెస్ కావడానికి. సో ఇదే అమ్మాయితో చాలామంది కూడా ఇదే ప్రిమిసెస్లో ఉంటారు, ఇదే క్లాస్లో ఉంటారు. నవీన్ గారు చెప్పినట్టు నాలెడ్జ్ అనేది వింటేనో తెలుసుకుంటూనో చదువుతూనే వచ్చేస్తుంది. స్కిల్ అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది, మనం కష్టపడితేనే వస్తుంది, దాన్ని ఎక్కడ కూడా అన్డౌటెడ్. సో నేను త్రూ ఈ అమ్మాయి ద్వారా మీకు చెప్పాలనుకున్నది ఏంటి అంటే, వెరీ బిలో మిడిల్ క్లాస్, చాలా ఒక యాస్పిరేషన్తో వచ్చింది, సిటీకి వచ్చింది, లూక్ కార్న్ ఆఫ్ కరీంనగర్, ఓకేనా, ఎక్కడో ఒక చిన్న మారుమూల విలేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేసినట్టయితే ఈ అమ్మాయి కమిట్మెంట్గా చదువుకున్న తర్వాత ప్లేస్ అంటే ఇక్కడ మాకు సక్సెస్ రేట్ ఆఫ్ ప్లేస్మెంట్స్ అంటే ఇక్కడ అన్ని కాలేజీలో అకాడమిక్ బిల్డింగ్ ఉంటాయి, మాకు ఎక్స్క్లూజివ్గా కెరీర్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ అనేది 50,000 square feet ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ ఓన్లీ సిడిసి. అంటే నువ్వు ఎంత లర్నింగ్ చేసుకుంటావో, ఎంత దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తావో సక్సెస్ అక్కడే వస్తుంది. అలా కాకుండా ఎంత అటెంటివ్గా ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ ఉండి మైండ్ ఆబ్సెంట్ ఉండి ఓన్లీ డిగ్రీ మాత్రమే తెచ్చుకుంటే లైఫ్ స్టైల్ కూడా అలానే ఉంటుంది. ఈ యొక్క మైసమ్మగూడ ఏరియాలో డెఫినెట్గా వీఆర్ ద కాంపిటెంట్, దాంట్లో అన్డౌటెడ్. మేము నెక్స్ట్ 2 yearsలో వీఆర్ బై ద ఛాన్స్ అంటే ఇక్కడ రావాలి అన్నటువంటి మూమెంట్లో అనేది డెఫినెట్గా ఉంటుంది. మీరు ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేందుకు ఒక మూమెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ కూడా డెఫినెట్గా వీఆర్ ఇన్ ద నెంబర్ 1 ఇన్ ద రీజియన్. సో వాటికి సపోర్ట్ కావాల్సింది ఏంటి అంటే, ఐఐటీస్కి పేరు వచ్చేది ఐఐటీస్ వల్ల కాదు, బిల్డింగ్ల వల్ల కాదు, లైబ్రరీల వల్ల కాదు, లేకుంటే అక్కడ ఉన్న డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ల వల్ల కాదు, అక్కడ చదువుతున్నటువంటి పిల్లల వల్లే. ఆ పిల్లలు సక్సెస్ అవుతే డెఫినెట్గా ఆ కాలేజ్ సక్సెస్ అయినట్టు. Now is the time to introduce my CDC team. Now the CDC team is led by Professor Nikita. Okay, these are the CDC trainers. It is they are fully engaged with from morning to evening, exclusive for the 15 days of the every semester there is a 20 to 25 days the training is happening. That is the CDC center. This called is IT Park. Dr. Nikita, Mahabub Basha, the madam for verbal trainer Bhavani, and she is Susma, but she is in background of mass communication. She is a teacher MA in mass communication. She is from Pune, but she is an aptitude trainer. Out of passion she learned. Okay, whenever you can take feedback is 10 out of 10 only because of her commitment. Then Praveen Garu, then other team members of the CDC, they are taking care of end-to-end process, this exclusive building of CDC. So academic curriculum ki ఏ విధంగా అయితే సబ్జెక్ట్ కి మాకు అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ఉంటుందో CDC కూడా మాకు అదే క్యాలెండర్ ఉంటుంది, అదే ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంటుంది. సో మాకు ఎవ్రీ సెమిస్టర్లో నవీన్ గారు కోట్ చేసి ఏం చేసినట్టయితే 1-2లో ఏ నేర్చుకోవాలా, 2-1లో నేర్చుకోవాలా, 2-2లో బై ద టైం 3-2కి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకి ఏదేదైతే కెరీర్కి ఇండస్ట్రీకి అవసరమవుతుందో డెఫినెట్గా వాళ్ళంతా నచ్చంగా అయితే చేయగలుగుతాం. సక్సెస్ రేట్ అయితే డెఫినెట్గా ఉంటుంది. సో మీకు ఇంకోటి ఏమని అనిపిస్తుంది, ఏంద్ర అందరూ పిల్లకాయలు టీషర్ట్లు వేసారని నిలబెట్టేస్తారేమో. నో, వీళ్ళంతా ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్. వీళ్ళకేమి దాని ఏమంటారంటే ఐ నెవర్ లుక్ దేమ్ దేర్ ఇస్ క్వాలిఫైడ్. వీళ్ళకైనా PhD ఉందా, MTech ఉందా, లేకుంటే ఇంకోటి ఉందా? నో, నేను స్కిల్ ఉందా, ఆ స్కిల్ని వీళ్ళు డెఫినెట్గా పిల్లలకి ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం ప్రిన్సిపల్ సార్ వీళ్ళందరూ చాలా యంగ్ ఉన్నారేమో, వీళ్ళు చిన్నపిల్లలు పెట్టి అయినా CDC చెప్పేస్తాను. నో,
దే ఆర్ ద ఎక్స్పర్ట్స్. అంటే వాళ్ళకి ఫ్రెష్ మైండ్స్. ఇప్పుడు మేబీ ఈ అమ్మాయి మాట్లాడినంత కాంపిటెంట్గా, అంత ప్రొనౌన్స్డ్గా, అంత ఫ్రంటింగ్ విత్ ఇంగ్లీష్ నేను కూడా మాట్లాడలేము, బికాస్ ఈజ్ అ స్టూడెంట్. అంటే దీనికన్నా చాలామంది బెటర్ పిల్లలు మీలో కూడా ఉంటారు. సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద ఏజ్, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద ఎక్స్పీరియన్స్, ఇట్స్ అబౌట్ ద స్కిల్. ఓకే, దీస్ ఆల్ స్కిల్డ్ పీపుల్, జస్ట్ కంప్లీటెడ్, అంటే బీటెక్ ఎంటెక్ ఫ్రెష్గా కంప్లీట్ అయి ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ మీద ఏం కావాలో తెలుస్తుంది. సెల్ ఫోను ఫాదర్ కన్నా పిల్లవాడు ఇంకా బాగా వాడతాడు, ఇప్పుడున్న పిల్లవాడి కన్నా ఒక 4th క్లాస్ వాడు ఇంకా బాగా వాడతాడు. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద ఇంట్రెస్ట్. అంటే వాడికి ఎక్కడ ఏది నేర్చుకోవాలని తపనున్నప్పుడు ఆ యొక్క లర్నింగ్ నర్చరింగ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ సిటీ. అన్డౌటెడ్లీ వీ హ్యావ్ ద స్ట్రక్చర్డ్ కరికులం ఉంటుంది. 1-2లో ఏం చెప్పాలి, 2-1లో ఏం చెప్పాలా, 2-2లో ఏం చెప్పాలి, 3-1 3-2లో ఏం చెప్పాలా అనేది ఉంటుంది. ఈ యొక్క త్రూ సిటీస్ ద్వారా మేము ఏం చేస్తామంటే 3rd ఇయర్కి వచ్చే లోపలే మీరు ప్లేసింగ్ ఏ కంపెనీ కాగలుగుతారో వాటికి డెఫినెట్గా మాకు వండర్ఫుల్ ట్రైనింగ్ అయితే ఉంటుంది. ఎక్విప్ చేసుకోవాలి. అమ్మాయి చాలా కొన్ని పదాలు చెప్పింది. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంటే డిఫరెంట్ హ్యాకథాన్స్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా డిఫరెంట్ క్లబ్స్ ఉంటాయి. ఫ్రమ్ నషరత్ సీజన్ హెడ్డింగ్ ఆఫ్ టోస్ట్ మాస్టర్ క్లబ్, అదేవిధంగా మ్యాట్రిఫ్లై క్లబ్ ఉంటుంది, టోస్ట్ మాస్టర్ క్లబ్ ఉంటుంది, కల్చరల్స్ క్లబ్ ఉంటుంది, స్పోర్ట్స్ క్లబ్. మీరు ఎక్కడెక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే యూ ప్లీజ్ యూటిలైజ్ ద మల్టీ డైమెన్షనల్, అంటే 360 degreesలో మీరు ఎక్కువ కావాలనుకున్నట్టయితే డిఫరెంట్ క్లబ్స్ ద్వారా కూడా మీరు యాక్టివేట్ కావాలి, ప్లస్ దాన్ని ఇంటరాక్ట్ కావాలి. ఇంటరాక్ట్ అయిన తర్వాత కూడా మీరు ఎక్స్పోజర్ కూడా ఉండాలి. నా రిక్వెస్టింగ్ టోస్ట్ మాస్టర్ క్లబ్ ఇన్ఛార్జ్ నసరత్ ఆల్సో ప్లీజ్ కమాండ్ టు డయాస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద టీమ్ వీ హ్యావ్. దట్ హౌ యూ ఆర్ యూటిలైజింగ్, హౌ యూ ఆర్ యాక్టివ్లీ ఇన్వాల్వ్. ఇప్పుడు చాలా మంది పిల్లలు ఉంటారు, ఇక్కడ ఒక 15 మంది 16 మంది డ్యాన్స్ చేశారు. ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. వాళ్ళు పిలిచి నువ్వు రామ్మా, నువ్వు వేయమ్మా అంటే వేయరు. అంటే రే ఒక ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది, థింక్ ఇట్స్ నాకు ఆపర్చునిటీ. నేను చిన్నప్పుడు మా అమ్మ నాకు భరతనాట్యము కూచిపూడినో నేర్పించింది. ఆ పర్ఫార్మెన్స్ 10 మందికి నేను వేయడం వల్ల ఆనందాన్ని, ఒక ఇన్స్పిరేషన్ని, ఒక మోటివేషన్ ఇవ్వగలుగుతాను. నేను పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే అవుట్ ఆఫ్ స్కిల్ రావడం, ఆ డ్రెస్ వేసుకోవడం, ఆ కోటింగ్, ఆ మేకప్ వేసుకోవడం, అవన్నీ రిప్రజెంట్ చేయడం ఇంట్రెస్ట్. అంతేగాని అన్ని క్లబ్స్ ఉంటాయి, అంత బుక్స్ ఉంటాయి, అంత టీచర్లు ఉంటారు. యూటిలైజ్ కానీ చేసుకోకపోతే నువ్వు ఫార్వర్డ్ వెళ్ళి నువ్వు ఆ యొక్క విజయానికి నువ్వు దగ్గరగా పోకపోవాలంటే ఈ టీచర్లు కానీ, వ్యవస్థ కానీ, ఏ విద్యాలయాలు కానీ మీకు ఏ కూడా మంచి వచ్చేవి. సరే, నేను ఒకటే ఫైనల్గా మీకు చెప్తున్నాను, స్టూడెంట్స్ మీరు ఇంట్రెస్ట్గా ఉండాలి. ఎక్కడెక్కడ ఏమి యొక్క ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయో దాన్ని మీరు గ్రాప్ చేసుకోవాలి. ఒక పేరెంట్స్గా మీ పిల్లవాడు ఎలా ఉంటాడో 4 సంవత్సరాలు అనేది డిఫరెంట్ ఇంటర్వెల్స్ మీరు విజిట్ చేయండి. పేరెంట్స్ మీరు అప్పుడే రావద్దండి. ఒక 10 రోజులకో, 15 రోజులకో, 20 రోజులు మీకు మీ ప్రపంచంలో ఈ తల్లిదండ్రులు మీ పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు మీద, వాళ్ళ సక్సెస్ మీద కన్నా మించి ఇంపార్టెంట్ వరకు ఎవరికి ఏమీ ఉండదు. ఎంత పెద్ద బిజీ ఉన్నా కూడా 10 డేస్కో 15 డేస్కో కాలేజీకి విజిట్ చేయండి. హెడ్స్తో మాట్లాడండి, పిల్లలతో మాట్లాడండి. ఎక్కడ హాస్టల్లో, బయట హాస్టల్లో ఉంటే ఎలా ఉన్నాడు, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు, కాలేజీకి రోజు వెళ్తున్నారు, వెళ్తే ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నారు. అంటే మీరు ఫ్రెండ్ లాగా ఉండండి. అంటే డోంట్ డిక్టేటర్షిప్. అంటే పేరెంట్స్ అరే నువ్వు ఉన్నావా, ఆ డబ్బులు కావాలంటే వేసేయడము. నాకు చదువుకోలేదు, పల్లెలో ఉన్నాను, ఏం చేస్తాడో తెలియదు, వాడు అడుగుతున్నాడు, ఇస్తున్నాను. మళ్ళీ ఎప్పుడున్నా ఒక 2 రోజులు, దాని 2 months తర్వాత, 3 months తర్వాత, 2 years తర్వాత, చెడిపిన తర్వాత, లేకుంటే పక్కదారి పట్టిన తర్వాత అప్పుడు నువ్వు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే కష్టం. మీ బాధ్యత ఏమంటే పిల్లలతో ఎవ్రీడే మాట్లాడండి. ప్రతిరోజు అరే ఈరోజు నా కొడుకో కూతురుకో ఈరోజు 5 గంటలకు నేను ఫోన్ చేయాలా. ఆ రోజు ఆ అబ్బాయి అమ్మాయికి కూడా బాధ్యత ఉంటాయి. ఎక్కడున్నా మా అమ్మ 5 గంటలకు 6 గంటలకు నాకు ఫోన్ చేస్తుంది, నేను అటెంటివ్గా ఉండాలా అనేది. అదేవిధంగా ఒక 15 రోజులకు 10 రోజులకు చెప్పకుండా రండి, కాలేజీకి రండి, హాస్టల్కి వెళ్ళండి, ఇంటరాక్ట్ ఉండండి. అప్పుడు ఎక్కడైనా కూడా పక్క ఆలోచనలు చెడు అంటే అప్పుడు మీరు కన్స్ట్రక్ట్ కాగలుగుతారు. సో ఇక్కడ పిల్లవాడి యొక్క బాధ్యత కన్నా తల్లిదండ్రుల బాధ్యత చాలా ఎక్కువ. అందుకనే ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఓరియంటేషన్ డేకి పేరెంట్స్ని పిలవడం. మీ పిల్లవాళ్ళు మంచి అయ్యుండొచ్చు, బట్ వాతావరణం, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ సపోర్టివ్లో కూడా ఏ విధంగా ఉంటాడో కూడా మీరు డెఫినెట్గా అటెంటివ్గా ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ. It is my pleasure to introduce special dignitary Mr. D.G. Ramamurthy Garu, a renowned motivational speaker, talented mimicry artist, and the founder of Revati Foundation. He is currently serving in the police department, Annamaya district, Andhra Pradesh. Mr. Ramamurthy Garu is widely appreciated for his inspiring motivation sessions that combine life lessons, humor, and the art of mimicry to engage the empower audiences. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm welcome to Mr. D.G. Ramamurthy Garu with a big round of applause. సభా సరస్వతి నమస్కారం. 100 దేవాలయాలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక విద్యాలయం అన్నారు. ఒక ముఖ్యమైన మాట చెప్పాలి,
కనిపించే అమ్మ నాన్నలతో పాటు అమ్మమ్మలు నాన్నమ్మలు కూడా వచ్చారు. ఇది మాకు ఆనందంగా ఉంది అంటే ఎలాంటి ట్యాక్స్ కట్టక్కర్లా, గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టచ్చు అందరూ. వినపల్లా? ఆయుష్ కూడా పెరుగుతుంది గట్టిగా క్లాప్స్ కొడితే. ఒక సెమినార్ ప్రారంభించే ముందు ఒక 2 మాటలు చెప్పాలనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, ఆత్మీయులు ఉన్నారు, వేదిక మీద సరస్వతి పుత్రులు ఉన్నారు. కాబట్టి సృష్టి తీర్చిదిద్దిన అద్భుతమైన కళాఖండం కుటుంబం. ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ అనేదానికి రియల్ ఎగ్జాంపుల్ గౌరవనీయులు. ఆ పెద్ద ఆయన గురించి చెప్పే ముందు 2 మాటలు మాట్లాడాలి. కీర్తిశేషులు శ్రీ సత్తిరెడ్డి గారు, అలాగే శ్రీమతి లక్ష్మమ్మ గారుల యొక్క 4వ సంతానం శ్రీ జక్కుల నరసింహారెడ్డి గారు. సారు వయస్సు ప్రస్తుతం 77 సంవత్సరాలు, 77 ఇయర్స్. అంటే అంతకన్నా ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే సారు యొక్క విజయాలకు సహకరిస్తున్నటువంటి ట్రేస్ ద లేడీ బిహైండ్ సక్సెస్ శ్రీమతి సుగుణావతమ్మ గారు. ఈ యొక్క సుగుణావతి ఎంపీ థియేటర్, ఇక్కడ కూర్చున్న థియేటర్ కూడా పెద్ద అయిన అమ్మగారి పేరు మీద పెట్టారు. ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ ఇవ్వాలని సవినీయంగా కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు నేను ఈ మధ్యకాలంలో పుస్తకం చదివినప్పుడు 1969 సావిత్రి క్లాసిక్స్ అనే పుస్తకంలో 2 లైన్లు చదివానండి. పూర్వకాలంలో సంతానాన్ని సంపదగా భావించే వాళ్ళు ఉన్నారు, సంతానాన్ని సంపదగా భావించే వాళ్ళు అని. కొన్ని కారణాల వల్ల మన భారతదేశంలో జనాభా విపరీతంగా పెరిగిపోవడం వల్ల రాను రాను క్రమేపీ కొన్ని ఇబ్బందుల నేపథ్యంలో ఇప్పుడు కూడా మన ప్రభుత్వాలు బిడ్డలు కనమని చెప్తున్నాయి. అంతకన్నా ముఖ్యంగా ఆ ప్రస్తావన మనం తీసుకొస్తాం. ముఖ్యంగా శ్రీ జక్కుల నరసింహారెడ్డి గారి కుటుంబం గురించి చెప్పాలి. వారి యొక్క సంతానంలో మొదట పెద్ద ఆడబిడ్డ శ్రీమతి జ్యోతి గారు, రెండో ఆమె శ్రీమతి దీపా గారు, శ్రీమతి కల్పన గారు. ఇప్పుడే మనం చూసాం మన కరెస్పాండెంట్ శ్రీ త్రిశూల్ రెడ్డి గారు, అలాగే శ్రీ తిలోక్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద 2 ఉన్నారు, వాళ్ళ సారు వాళ్ళ అబ్బాయిలు. వారి కుటుంబానికి దయచేసి అందరూ గట్టిగా ఒకసారి మనస్ఫూర్తిగా మీ యొక్క హృదయపూర్వక అభినందన ఇవ్వాలని సవినయంగా కోరుకుంటూ, ఎందుకంటే మళ్ళా చెప్తున్నా, సృష్టి తీర్చిదిద్దిన అద్భుతమైన కళాఖండం కుటుంబం. అందుకే ఇక్కడ బంగారు బిడ్డలు ఇంకా 4 ఇయర్స్ కోర్స్ కోసం ఈ క్యాంపస్ లో అడుగు పెట్టారు. కాబట్టి నేను చెప్పాల్సిన ధర్మం నేను అటెన్షన్ లో తెచ్చుకోవాలి. కాబట్టి మైసెల్ఫ్ ఐఎమ్ డీసీ రామమూర్తి అండ్ స్పెషల్ బ్రాంచ్ పోలీస్ అండ్ బేసిక్ గా మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ అండ్ మోటివేషనల్ స్పీకర్. ఒక బాధాకరమైన నా జీవితంలో ఏంటంటే బీటెక్ 2nd ఇయర్ చదువుతున్న మా అమ్మాయి దురదృష్టం కొద్దీ క్యాన్సర్ వ్యాధితో మరణించిన తర్వాత నా ఊపిరి ఉన్నంత వరకు విద్యార్థులకు సేవ చేయనటువంటి మీలాంటి తల్లిదండ్రుల యొక్క వజ్ర సంకల్ప ఆశీర్వాద బలంతో మీకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఒక్కసారి నరసింహారెడ్డి సార్ నేను తలవంచి నమస్కరిస్తున్నాను. నేను ఒకటే అనుకున్నా, నా భూమి మీద నా బిడ్డ లేకపోయినా 10 మంది బిడ్డలకు జ్ఞానాన్ని పంచాలని ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి భగవంతుడికి, అలాగే నాకు జన్మనిచ్చిన మా తల్లిదండ్రులకి, నాకు జ్ఞాన భిక్ష పెట్టిన మా గురువులకి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఒక 2 మాటలు. బిడ్డలు, పిల్లలు ఒకసారి కాన్సన్ట్రేషన్తో వినాలి. ఎంతసేపటికి మనం వచ్చాం, బాబు మీరు బాగా చదవాలి, బాగా కష్టపడి చదవాలి అంటే అవన్నీ మాకు తెలిసినే సార్ అంటారు. కానీ ఎందుకంటే ఏజ్ ఫ్యాక్ట్ అలాంటిది కాబట్టి లైఫ్ ఈజ్ ఎ చైన్, వైఫ్ ఈజ్ ఎ వైన్, లవర్ ఈజ్ ఎ పెయిన్, నాలెడ్జ్ ఈజ్ గెయిన్, బట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ మెయిన్. కాన్సన్ట్రేషన్, ఏకాగ్రత అంటారు. అదే స్ఫూర్తితో మీ అందరికీ ఒక ఇంగ్లీష్ యూనివర్సల్ ప్రేయర్ తీసుకుంటాం. ఓ లార్డ్, గ్రాంట్ మీ the body of Muhammad, the brain of Shankara, the purity of Zoroaster, the forgiveness of Jesus Christ, the fearlessness of Vivekananda, the kindness of Florence Nightingale, the statesmanship of Napoleon Bonaparte, the versatile personality of Rabindranath Tagore, the talent of Srinivas Ramanujam, the patience of Sir Isaac Newton, the brilliance of Bhimrao Ambedkar, the talent of Srinivas Ramanujam, the poetry of Dr. Singireddy Narayan Reddy, the simile of Kavi Kalidasa, the compassion of Mother Teresa, the helping nature of Shamla Rai, the height of Himamswar Rai, the smile of Mitrabinder Rai, the politics of Arundhati Roy, the weight of Kalpana Roy, the beauty of Aishwarya Rai, the discipline of the great Sri Narasimha Reddy Engineering College students of our Hyderabad. Right, Nana?
అందుకే ఇంకొక స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి కొటేషన్, ఎక్కడ మనుషులు సగౌరవంగా తల ఎత్తుకు తిరుగుతారో, ఎక్కడ వారి మనసులు నిబ్బరంగా నిర్భయంగా ఉంటాయో, ఎక్కడ జ్ఞాన విజ్ఞానపు కాంతులు తామర తుంపలుగా విరివిగా వెళ్ళి విరుస్తాయో, ఎక్కడ ప్రపంచం సంసారపు గోడల మధ్య ముక్కలుగా విడిపోదో, ఎక్కడ సర్వాంతరాలంలో నుంచి కలకండ పలుకులు లాంటి పలుకులు బయటకు వెడలుతాయో, ఎక్కడ అలసట ఎరుగని శ్రమ తన బాహువులను పరిపూర్ణత వైపు తాకుతుందో, ఎక్కడ నిర్జీవమైన అజ్ఞానపు ఎడారిలో స్వచ్ఛమైన బుద్ధి ప్రవాహం ఇంకిపోకుండా ఉంటుందో, అక్కడ నిరంతరం వికసించే కార్యాలలోనికి, ప్రకాశించే భావనలోనికి నన్ను, నా కుటుంబాన్ని, నా దేశాన్ని, నా బంధు మిత్రులు నడిపించు భగవంతుడు అన్న రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఆశయ ప్రతిరూపాలుగా మన శ్రీ నరసింహారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ తినడానికి తిండి లేని స్థాయి నుండి తినడానికి సమయం లేని స్థాయికి ఎదగడమే విజయం. అమ్మ నాన్నల్ని గుండెల్లో పెట్టుకుంటాం, గురువుల్ని గౌరవిస్తామనేటువంటి ఆత్మవిశ్వాసం మీలో ఉంటే మరొక్కసారి గట్టిగా మీ యొక్క హృదయపూర్వక అభినందన ఇవ్వాలని సవినయంగా తెలియజేస్తున్నా. అందుకే నాకు గొప్ప విషయం చెప్పాలి, మీ యొక్క మాటల సందర్భంలో చెప్తున్నా. ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇంజనీరింగ్ విద్య గురించి 2 మాటలు. దేహాన్ని కాపాడేవారు డాక్టర్లైతే దేశాన్ని కాపాడేవారు ఇంజనీర్లు నాన్న. దేహాన్ని కాపాడేవారు డాక్టర్లైతే దేశాన్ని కాపాడేవారు ఇంజనీర్లు. దేహంలో రక్తాన్ని ప్రసరింపచేసేవారు డాక్టర్లైతే దేశంలో నదులను ప్రవహింపజేసేవారు ఇంజనీర్లు. అందుకే ఇంజనీరింగ్ చదివిన కలాం ప్రపంచంతో కొట్టించుకున్నాడు సార్ సలాం. ఒకప్పుడు పేపర్ బాయ్, చదువు ద్వారా అయ్యాడు టాపర్ బాయ్. ఒక గొప్ప విషయం, అణుశాస్త్ర పితామహుడు డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం. ఎందుకంటే అందరూ ఇంజనీరింగ్ బిడ్డలు కాబట్టి మనం ఒకటే చెప్పాలి, అది అలిసే వరకు ఆడితే అది ఆట, గెలిచే వరకు చేస్తే అది యుద్ధం, చచ్చే వరకు బ్రతికితే అది జీవితం, చనిపోయిన తరువాత కూడా బ్రతికితే అదే మంచితనం. దానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం, సజీవ సాక్ష్యం డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారికి ఒక్కసారి గట్టిగా హృదయపూర్వకంగా కరతాల దుంది వారిని సభాముఖంగా కోరుకుంటున్నా. ఒక్కసారి నన్న సముద్ర తీరంలో నిలబడి వాళ్ళ గురువుతో పాటు అలా వీక్షిస్తుంటే పైనుంచి వేగంగా వచ్చి పక్షులు చేపలు పట్టడం గమనించినటువంటి కలాం గారు వాళ్ళ గురువుతో ఒకే మాట అన్నాడు. ఈయన మనసులో సంకల్పం చేసుకున్నాడు, వజ్ర సంకల్పం. ఎలాగైనా సరే మనం మిసైల్స్ తయారు చేయాలి, శత్రు దేశాలు భారతదేశం వైపు కన్నెత్తి చూడాలంటే కూడా దడ పుట్టించినటువంటి గొప్ప మహనీయుడు, మహానుభావుడు డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు. అందుకే అలాంటి స్ఫూర్తిప్రదాయమైన చదువు కావాలి. ఇంకో విషయం చెప్తున్నానన్న, ఇప్పుడు ఒక మాట, నేను ఏ సెమినార్ ప్రారంభించినా తల్లి, తండ్రి, గురువు గురించి 3 అంశాలు ఖచ్చితంగా చెప్తా. ఇష్టమైతే గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టొచ్చు. అన్న విషయం ఏంటంటే, అనంతమైన ప్రేమకు ప్రతిరూపం అమ్మ, నిత్యం మనతో ఉండే దైవ స్వరూపం అమ్మ. ఆమె ప్రతి పని పిల్లల ఆనందం కోసమే, ఆమె ప్రతి చేత బిడ్డల భవిష్యత్తు కొరకే, బిడ్డల ఆనందంలో తన ఆనందాన్ని చూసుకునే మాతృదేవత అమ్మ అన్నారు. ఒక్కసారి అమ్మకు మనస్ఫూర్తిగా అభినందన ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. పూజిస్తే దైవం, ప్రేమిస్తే తల్లి, గౌరవిస్తే గురువు, అభిమానిస్తే స్నేహితుడు, అన్నీ కలిపితేనే నాన్న సార్, అన్నీ కలిపితేనే నాన్న. అదేవిధంగా తల్లి గర్భం నుండి 2.5 కిలోల మాంసం ముద్దగా బయటపడిన మనకు వెలుగును, విలువను పంచేటటువంటి విద్యార్థి లోకాన్ని అభిషేకిస్తున్న మీ గురువులు, ముఖ్యంగా మీకు ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్స్ గుర్తుంటే వాళ్ళ నుంచి ఇప్పటి వరకు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలని విద్యార్థులు సవినయంగా కోరుకుంటున్నాను. ఇదే స్ఫూర్తితో ఇప్పుడు అసలు ట్రాక్లోకి వస్తాం. ఇప్పటి నుంచి కూడా మన గౌరవనీయులు చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు. వాస్తవాన్ని చెప్పాలంటే ఇక్కడ రాగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా వికాస్ సురేంద్రన్ సార్ ఆంగ్ల భాషను ఈజీగా అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పారు. ఇప్పుడు మనం చెప్పిన దాంతో దుర్గా నవీన్ సార్ కూడా బాగా అద్భుతంగా చెప్పారు. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా నన్ను ఈ సమావేశానికి ఆహ్వానించినటువంటి ఆత్మీయ గురువు గారు డాక్టర్ మోహన్ సార్ కూడా నేను తల వంచి నమస్కరిస్తున్నా. ఇంకా చెప్పాలంటే స్టేజ్ మీద పెద్దలందరూ చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పేటటువంటి ప్రతి మాట తప్పకుండా వింటారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, విజ్ఞానం వల్ల పెరిగే గొప్ప అంటే ఆ సంకల్పానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు 2 చెప్పాలి. సర్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారు, సర్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారు ఆ తుంగభద్ర డ్యామ్ నిర్మిస్తున్న సమయంలో అలా వాకింగ్ వెళ్తూ ఉంటాడు. అక్కడ కూలీలు బండరాయిని తోస్తూ ఉంటే అక్కడ ఒక ఆయన సూపర్వైజర్ బీడీ కాలుస్తూ ఉంటాడు.
ఏం బాబు వాళ్ళు హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా అంటే, లేదు సార్ నేను సూపర్వైజర్, ఈ పని చేయకూడదు, వాళ్ళు కూలీలో ఉంటాడు. ఈయన పెద్ద అయిన బట్టి తోస్తాడు, రాయి బాగా కూర్చుంటుంది, హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని, అయ్యా సూపర్వైజర్ గారు మీకు ఎప్పుడైనా ఏమైనా అవసరం ఉంటే నాకు గౌరవం పండి నేను చేస్తా అంటాడు. ఇందుకే మీరెవరు సార్ అంటే, నన్ను ఈ యొక్క డ్యామ్ చీఫ్ ఇంజనీర్ శ్రీ మరి అని చెప్పాడు. నన్ను మోక్షగుండ విశ్వేశ్వర అంటారంటే అంటే బీడీ ముక్క బారేసి క్షమించండి సార్, మీరని నాకు తెలియదు, మీరు టర్బన్ వేసుకోలేదు కాబట్టి గుర్తుపట్టలేదు అన్నాడు అనమాట. ఎందుకు చెప్తున్నా పిల్లలకంటే, డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్. ఏ పని చేసినా శ్రద్ధగా చేయాలనన్న. అంతకన్నా ముఖ్యంగా పోలీస్ ఆఫీసర్గా నాకు పేరెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి, మన భారతదేశంలో మన యువత ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యని ఒక చిన్న కథ రూపంలో చెప్తానన్న. నెంబర్ 1 ఏంటంటే మాదక ద్రవ్యాలు. ఇండైరెక్ట్గా శత్రు దేశాలు మనం డైరెక్ట్గా కొట్టే దమ్ము లేకుండా మన బిడ్డల్ని టార్గెట్ చేస్తున్నాయి. అందులో ముఖ్యంగా చిన్న స్టోరీ చెప్తాను బంగారు, ఎందుకంటే మీరు క్యాంపస్లోకి అడుగు పెట్టారు, టీనేజ్ దాటుకొని బాధ్యతలోకి అడుగు పెట్టారు. ఇప్పుడు మీరు దానిలో భాగంగా చెప్పాలేమంటే, ఒక పెద్ద కొండ చిలువ అది తినేదానికన్నా ఎక్కువ తినేసింది. ఒక్కసారి తినిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది, అది అరుగుదల కోసం పెద్దగా చుట్టుకుంటుందండి. అదేమైందంటే, అప్పుడు చుట్టుకోవడానికి వెళ్తూ ఉంటే దానికి ఒక వస్తువు టచ్ అయింది. దీనికి మాంతమైన ఇగో, నన్ను టచ్, అది కొండచిలో పెద్ద విపరీతమైన పొగరుతో నన్నే టచ్ చేస్తావా అని చెప్పి వెంటనే దాన్ని చుట్టుకొనింది. బ్లడ్ వచ్చింది, నా బ్లడ్డే చూస్తావా నువ్వు అని చెప్పి ఇంకా టైట్ చేసి ఊపిరి బిగబట్టి గట్టిగా బిగిస్తే అది కొండచిలో ముక్కలు అయిపోయింది. దీని అర్థం ఏంటంటే, అది చుట్టింది ఒక పదునైన రంపాన్ని. నాన్న అమ్మ నాన్నలు ఉన్నారు కాబట్టి మీకు మాట చెప్తున్నా, ఆ రంపం అనేది అడిక్షన్స్. ఆ రంపం అది మొబైల్ అడిక్షన్ ఉండొచ్చు, ఏ అలవాటైనా ఉండొచ్చు. కాబట్టి మనం అలవాట్లని అదుపులో పెట్టుకుంటేనే మనకు జీవితంలో గొప్ప స్థానానికి వెళ్తాం. అలాగే చెట్టుకు చుట్టుకుంటే దానికి ఏ ప్రమాదం ఉండేది కాదు. ఆ చెట్టు ఎవరంటే అమ్మ నాన్నలండి. కథ అర్థమైతే గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టొచ్చు, ఎందుకంటే వారితో పాటే మనం ఉన్నాం. కాబట్టి ముఖ్యంగా చెప్తున్నా, దీనికి చాలా ఇంకా ఒక గొప్ప విషయం చెప్పాలన్నా, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఒక అడవిలో ఒక రాజు ఉన్నాడు. ఒక రాజుగారి యుద్ధానికి వెళ్ళాలని 2 గుర్రాలకి నాడాలు కొట్టుకోరమ్మని చెప్పాడు. హార్స్ షూస్ అంటారు నన్ను, కింద కాలు గిట్ట అంటారు. వెంటనే హార్స్ షూస్ కొట్టుకురమ్మని చెప్తే రౌతు ఆచార్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఆచార్య ఏం చెప్పాడు, 2 గుర్రాలకి 8 నాడాలు కావాలి కాబట్టి 6 కొత్త ఉన్నాయి, 2 పాత ఉన్నాయి, ఏం చేయమంటావు అన్నాడు. మా రాజు చూస్తాడు, తొందర కొట్టయ్యా నువ్వు అన్నాడు. 6 గట్టి కొట్టాడు, 2 తగిలించి పెట్టాడు సార్. వెంటనే రాజుగారికి వచ్చాడు, అబద్ధం చెప్పాడు. మరుసటి రోజు యుద్ధానికి వెళ్తుంటే ఆ స్పీడ్కి 2 నాడాలు ఊడిపోయినాయి. శత్రు సైన్యం రాజును చుట్టుముట్టింది, రాజును చంపేసింది, ప్రజలు కష్టాల పాలయ్యారు. దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకున్నాను, ఈ 4 ఇయర్స్లో కావచ్చు, భవిష్యత్తులో కావచ్చు, నా కుటుంబం, అందుకే నేను చెప్పాను నరసింహారెడ్డి సార్ ఫ్యామిలీ అన్నాను. చదువుతో పాటు సంస్కారం నేర్పించిన పెద్ద ఆయనకి ఒకసారి గట్టిగా మనస్ఫూర్తిగా క్లాప్స్ ఇవ్వాలని సవినీయంగా కోరుకుంటున్నాం. అందుకే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చదువు సంస్కారం అని చెప్తారు కాబట్టి పెద్దలు. నరసింహారెడ్డి సార్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఒక రైతు. ఆయన వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి చెప్పాలంటే జక్కుల గోశాల స్థాపించారు. ప్రతిరోజు పెద్దయిన 4 గంటలకే లేచి నిద్రలేసి క్యాంపస్కి వస్తారంటే అది బ్రహ్మ ముహూర్తం సార్. బిడ్డలు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా, 3 to 4 బ్రహ్మ ముహూర్తం, 4 to 5 ఋషి ముహూర్తం, 5 to 6 మనుష్య ముహూర్తం, మరి 6 to 7 రాక్షస ముహూర్తం అంటారు. అర్లీ టు బెడ్ అండ్ అర్లీ టు రైజ్. నాలెడ్జ్ సంపాదించుకో. మన ఇదే హైదరాబాద్ సిటీలో రిటైర్డ్ ఎస్ఐ గారు ఉన్నారు, శ్రీ పెద్దూరి వెంకటదాస్ గారు. మా గురువు గారు ఒక మాట అన్నారు, బెడ్రూమ్ పర్సనల్, బాత్రూమ్ పర్సనల్, కిచెన్ రూమ్ పర్సనల్, బట్ క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ యూనివర్సల్ అన్నారు. నాన్న తరగతి గది తరగని నిధి అన్నారు. అందుకే ఈ 4 ఇయర్స్ 4 సంవత్సరాలు గురువులు చెప్పినట్లు అమ్మ నాన్నలు చెప్పినట్లు నడుచుకుంటే నీకు భవిష్యత్తులో 5 ఏళ్ళు ఈజీగా నోట్లోకి పోతాయి నాన్న. ఇది అర్థమైతే అమ్మ నాన్నలకు గురువులకు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ఆమోదించాలి ప్లీజ్. విలువైనటువంటి మాట పెద్దలు ఎవరు చెప్పినా మనం వినాలి. అదే క్రమంలో చెప్తున్నా, 2007 సంవత్సరం నుంచి 1,00,000 మందికి పైగా అక్షర జ్ఞానాన్ని బోధించినటువంటి 100 దేవాలయాలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక విద్యాలయం. మన నరసింహ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఒక మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తూ ఇంకో చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ బాబు.
ఇటీవల నాకు ఫ్రెండ్ రాఘవేందర్ రెడ్డి గారు, ఆయన నర్సరీ బిజినెస్ చేస్తారు నాన్న. ఆయన ఒకప్పుడు టెట్ ఎగ్జామ్, హీఈస్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక స్టేట్. ఆయన డబ్బులు అంటే ఇంట్లో ఫీజు కట్టే బాధల్లో ఉన్నప్పుడు, కట్టలేని స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే, చిన్న నర్సరీ ఉంది కదండి, ఈ మొక్కలకి ఇలా నీళ్లు పడుతూ ఉంటాడు. అక్కడ పక్కన ఒక సుబ్బారెడ్డి గారు, సారీ ఏజ్ నరసింహారెడ్డి గారి ఏజ్ ఉంటుంది, ఆయనకు 76, 77 ఉంటుంది. రోజు ఏం చేశాడంటే, అలా వస్తూ 100 రూపాయలు ఇస్తే ఇది ఎవరన్నా చేస్తారా, నువ్వు మార్కెటింగ్ చేయన్నాడంట. వెంటనే ఇంత గొప్ప కుటుంబం నీది అని చెప్తే ఆయన ఏం చేశాడంటే, వెంటనే అప్పుడు సుబ్బారెడ్డి అనే పెద్ద ఆయన కర్ణాటక రాష్ట్రం కోలార్ డిస్టిక్ ఆంధ్ర బార్డర్లో చెప్పిన మాట ఏంటంటే, చూడరగు రోజు 8 గంటలు కూలికి పోతే ఎంత ఇస్తారండి? అప్పట్లో జరిగి 15 ఏళ్ళు అయింది సార్. 500 రూపాయలు ఇస్తారు. 8 గంటలు సూపర్వైజ్ చేస్తే ఎంత ఇస్తారు? రోజుకు 1000 రూపాయలు ఇస్తారు. 6 గంటలు బ్యాంక్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తే ఎంత ఇస్తారు నాయన? రోజుకు 1000-2000 ఇస్తారు. 4 గంటలు ఏసీ రూమ్లో కూర్చొని గ్రీన్ ఇంక్తో సంతకం పెడితే నీ పవర్ ఎలా ఉంటుంది? ఒక్కసారి ఊహించుకోమంటే, ఆ మాట మీద నిలబడ్డ శ్రీ రఘునాథ్ రాఘవేంద్ర రెడ్డి అలియాస్ రఘు ఈరోజు ఆంధ్ర, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో 1000 మంది రైతులకి నర్సరీ ఇచ్చే స్థాయికి వచ్చాడు సార్. అన్నదాతకు అండగా ఉన్నాడు. ఏదైనా కానీ అందుకే చెప్తున్నా బంగారు స్టూడెంట్స్ కోసం చెప్తున్నా, సన్ పవర్ ఈజ్ డే టైం, మూన్ పవర్ ఈజ్ నైట్ టైం, మనీ పవర్ సమ్ టైం, పొలిటికల్ పవర్ సమ్ టైం, బట్ స్టూడెంట్ పవర్ ఎనీ టైం రా బంగారు. అందుకే మనం ఉత్సాహంగా ఉండాలి కానీ నిరుత్సాహంగా ఉండకూడదు. అదృష్టం కష్ట జీవుల సొంతం అన్నారు. సరి చేసుకో నీ వాచి, పరుస్తారు నీకు ఎర్రతి వాచి. రెడ్ కార్పెట్ స్వాగతం. అందుకే కష్టే పల్లి, బద్ధకానికి కారాదు బలి నాన్న. మంచి విషయాలు మాత్రం స్పష్టంగా క్లియర్గా ఉండాలి. కురుక్షేత్ర సంగ్రామ సమయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి ఎందుకు గీతోపదేశం చేశాడు, మిగిలిన వాళ్ళకి ఎందుకు చెప్పలేదంటే, భీముడు చెప్తే తినేసి నిద్రపోతాడు, ధర్మరాజు చెప్తే శాంతి శాంతి అంటాడు. నకుల సహదేవులకు అంత బలం లేదు కాబట్టి దమ్మున్నవాడు, ధైర్యవంతుడు, పరాక్రమవంతుడైనటువంటి అర్జునుడికే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గీతోపదేశం చేశాడు. కాబట్టి ఆ రోజు కురుక్షేత్ర సంగ్రామ సమయంలో పోరాడే పటిమున్నటువంటి ఒక నాయకుడుగా, వీరుడుగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. అందుకే మనది కాని రోజు మనం మౌనంగా ఉండాలి, మనదైన రోజు అర్జునుడిలా యుద్ధం చేయాలి నాన్న. మనదైన రోజు అర్జునుడిలా యుద్ధం చేయాలి. టైమ్ ఈజ్ మోస్ట్ ప్రీషియస్. అందరికీ ఒకటే. అందుకే మీకు బిఎల్ఆర్ పాలసీ అంటే మా గురుగారు చెప్పారు. బి ఫార్ బేస్, ఎస్ఎస్సి, ఎల్ ఫార్ లింటిల్స్, వాల్ పైన మనం నిర్మిస్తాం. ఆర్ ఫార్ రూఫ్, దట్ ఈజ్ లైఫ్. ఇప్పుడు మనం చెప్పిన ఆ రూఫ్ ని సార్థకం చేసుకున్న బంగారు బిడ్డ ఇప్పుడు నరసింహారెడ్డి సార్ యొక్క ఆశీస్సులు అందుకునింది ఆ బంగారు తల్లి సింధూర. ఒకసారి గట్టిగా ఇంతసేపు చెప్పినటువంటి వరంగల్ చెందినటువంటి మన ఆడబిడ్డ రైతన్న బిడ్డ. ఆమె ఇప్పుడు లూమెన్ టెక్నాలజీస్ లో బెంగళూరులో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తూ ఉంది. వచ్చినప్పుడు సార్ నరసింహారెడ్డి సార్ చెప్పాడు, క్యాంపస్కి వచ్చింది అమ్మాయికి కూడా పర్సంటేజ్ తక్కువని. ప్రతిసారి బిడ్డ భయపడుతుంటే సార్ ధైర్యం చెప్పి, బిడ్డానికి ఏం కాదు నేనున్నా అని చెప్పిన పెద్ద నరసింహారెడ్డి సార్కి ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ అని కోరుకుంటూ ఆ అమ్మాయి ఆలోచన ఒకటే చెప్పింది, నేను ఖచ్చితంగా మా నాన్న కోరిక ఒక మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్ కావాలన్నారు. అందుకే నేను చెప్పాను, అమ్మ తల్లి ఇంతమంది అమ్మ నాన్నల ఆశీస్సుల ముందు మాట్లాడావు, ఖచ్చితంగా 2-3 సంవత్సరాల్లో సింధు ప్రియ IPSI ఇదే కాలేజీకి నువ్వు రావాలన్నారు. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ఆమోదించండి సార్. ఇది ఆ గొప్పతన ఆశీర్వాదం. అందుకే ఇలాంటి స్ఫూర్తిదాయకమైన సందేశం ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని కోరుకుంటూ ఇంకొక విషయం చెప్పాలి నాన్న. ఏదేమైనప్పటికీ ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ పోటీ ప్రపంచంలో మనం అప్రమత్తంగా ఉండకపోతే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇంకోటి నాన్న, ఈ డ్రగ్ అడిక్షన్ సంబంధించి ఒక స్టోరీ చెప్పాలి. మన మైండ్ని రకరకాలైనటువంటి వ్యాపకాలతో, ఆన్లైన్ ప్రేమ కన్నా అమ్మ నాన్నల ప్రేమే మిన్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ మధ్యకాలంలో ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రేమలు ఎక్కువైనాయి, ఫేస్బుక్ ప్రేమలైనాయి. అవి మీకు అన్నం పెట్టవండి. మీరేమన్నా అనుకోండి, వస్తాను చెప్తున్నా, ఆన్లైన్ ప్రేమ కన్నా అమ్మ నాన్న ప్రేమ మాకు కావాలి అంటే 10 సెకండ్స్ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ఆమోదించాలి. నాకు వినపడలే. మరొక్కసారి పేరెంట్స్ పక్కనే అడుగుతున్నాను నేను, నాకు అడగే ధర్మం. ఎందుకంటే నేను పోలీస్ ఆఫీసర్గా నేను చూస్తున్నా కాబట్టి ఆ బాధ నాకు అర్థమవుతుంది. అందుకే జీవితంలో మనం స్థిరపడేంత వరకు మనం ఎలాంటి పొరపాట్లు మనకు వద్దని తెలియజేస్తూ, మైండ్ సెట్ ఎవరేమనుకుంటే మనకేంటండి, ఎవరేమనుకుంటే మన మైండ్ మనకు బాగుండాలి. ఒక అడవిలో
ఒక పులి బాటసారిని తరుముతుంది, అతను చెట్టెక్కేస్తాడు సార్. చెట్టెక్కిన తర్వాత పులి నవ్వుతుంది, వీడిని తప్పించుకున్నా కదా, ఎందుకు నవ్వుతున్నావు నువ్వు అంటే, ఒకసారి పైకి చూడరా బాబు ఉంటుంది. పైన చూస్తే ఎలుగుబంటి కాసుకో ఉంటుంది. అక్కడ ఎలుగుబంటి కాసుకో ఉంటే లాస్ట్కి ఏమైంది, ఎలుగుబంటి కాసుకో ఉంటుంది సార్. అప్పుడు చెప్తాను సార్, ఎలుగుబంటి కాసుకొని ఉంది. అప్పుడు చెప్పింది పులి, ఎలుగుబంటి చెప్పింది, మై డియర్ ఫ్రెండ్ వాడిని దోసేయి, నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేసిపోతా అంటే, అప్పుడు ఎలుగుబంటి చెప్పింది సార్, నేను ఆ పని చెయ్యను, ఎందుకంటే నేను చెట్టు పైన ఉంటే వాడు ఎక్కేవాడు కాదు కదా అనేది. పొద్దునైంది సార్, మధ్యాహ్నం అయింది, రాత్రి అయింది, లాస్ట్కి ఏమైంది, పులి మేలుకోండి, మనిషి మేలుకున్నాడు, ఎలుగుబంటి నిద్రపోతా ఉంటే అప్పుడు పులి చెప్పింది, ఏరా నాయనా నీకోసం నేను 3 పూట్ల పస్తున్నాను, ఇప్పటికైనా మించింది దాన్ని దోసేయి ఎలుగుబంటిని, నేను డిన్నర్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతా అంటే, మనోడు ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా బలంగా గుద్దుతాడు సార్ కొమ్మ మీద. ఆ గుద్దినప్పుడు ఏమైంది, అది చెట్టు పై కొమ్మలు పట్టుకొని కిందకు వేలాడుతూ బల్ల కూర్చునింది. అప్పుడు చెప్తుంది పులి, ఇప్పటికైనా మించిపోయింది తొయ్యవాడి కిందకంటే. అప్పుడు ఎలుగుబంటి చెప్పిందంట సార్, వాడి గురించి నా మైండ్ సెట్ మార్చుకోమంటావా, ఎవడి గురించో నా మైండ్ సెట్ మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, నాదే అన్నారు. కాబట్టి మన బ్రెయిన్ మనం సక్రమంగా వాడుకుంటే ప్రపంచాన్ని ఏలచ్చర బంగారు, అదేరా మన భారతదేశానికి ఉన్న పవర్. అందుకే మనం చెప్తున్నాం, మన మైండ్ని 100% మీరు కంట్రోల్లో పెట్టుకుని వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ, మన యాజమాన్యం కోరిక మేరకు మేమందరినీ ఒకటి కోరుతున్నాను, ఏ సమావేశానికి వెళ్ళినా ఒకటే చెప్తున్నా, 100 మంది అర్చక స్వాములు ఒక చోట చేరిస్తే ఒక ఉపాధ్యాయుడు అవుతాడట, 100 మంది ఉపాధ్యాయులను ఒక చోట చేరిస్తే ఒక అధ్యాపకుడు అవుతాడట, 100 మంది అధ్యాపకులను ఒక చోట చేరిస్తే ఒక తండ్రి అవుతాడంట సార్, 100 మంది తండ్రులు ఒక చోట చేరిస్తే ఒక తల్లి అవుతుంది అన్నారు. అమ్మ ప్రేమ నాకు వినబడాలంటే ఒక్కసారి అమ్మ కోసం మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు కోరుకుంటూ, ఈ 1 మినిట్ సార్ నా వైపే చూస్తూ కాన్సన్ట్రేషన్గా మీ తల్లి త్యాగాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నా. ఈ కవిత పేరు పేగుబంధం. ఇదే ఒకప్పుడు ఐ డ్రీమ్ మీడియాలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చక్కర్లు కొట్టింది సార్. దయచేసి మనసుతో వినాలి, నచ్చితే అమ్మ కోసం గట్టిగా మనస్ఫూర్తిగా క్లాప్స్లను కోరుకుంటున్నా. ఆయన శ్రీ నరసింహారెడ్డి గారు వాళ్ళ తల్లి గారిని స్మరించుకుంటూ, శ్రీమతి లక్ష్మమ్మ గారిని స్మరించుకుంటూ ఈ కవితలను అడుగుతారు. మనసుతో వినాలని కోరుకుంటూ ఒక 30 సెకండ్లో ముగిస్తాం. కవిత పేరు పేగుబంధం. తల్లికి కొడుకంటే విపరీతమైన ప్రాణం సార్. అలాగే తండ్రికి కూతురు మీద అమితమైన ప్రేమ, కూతురంటే తండ్రికి కూడా అమితమైన ప్రాణం. కాబట్టి భగవంతుడు మనకు సదా ఈ అవకాశాన్ని కల్పించాడు. కాబట్టి తల్లి తన బిడ్డతో ఇలా నింది ఒకరోజు కొడుకుతో. ఆ కవిత పేరు పేగుబంధం. ఒరే నాన్న, నీవు మొదటిసారి గర్భాన కదిలినప్పుడు పరమానందం కలిగింది, నన్ను అమ్మను చేస్తున్నావని. నీవు ఊపిరాడనీయకుండా కదులుతూ హడావుడు చేస్తుంటే ఉత్సాహం కనిపించింది, హుషారైన వాడివని. నన్ను చీల్చుకుని ఈ లోకంలోకి వచ్చాక మమకారం పొంగింది, నా ప్రతిరూపానివని. నా రక్తాన్ని పాలుగా తాగుతూ ఉంటే బోలెడంత ఆశ కలిగింది, అందరికంటే బలవంతుడివి కావాలని. చిన్నప్పుడు తప్పటడుగులు వేస్తూ ఇల్లంతా తిరుగుతూ ఉంటే తట్టుకోలేనంత ఆనందం కలిగింది, నీ కాళ్ళ మీద నువ్వు నిలబడగలవని. ఆ అడుగుల్లోనే కాస్త దూరం అయితే ఆశీర్వదించాలనిపించింది, నువ్వు గొప్పవాడివి కావాలని. జీవన ఒత్తిడిలో పడి నన్ను మరచిపోతే కొండంత ధైర్యం వచ్చింది, నేను లేకపోయినా నువ్వు బ్రతకగలవని. ప్రాణం పోయేటప్పుడు కంటతడి పెట్టనందుకు తృప్తిగా ఉంది, నీకు తట్టుకునే శక్తి ఉందని. ఇప్పుడే బాధగా ఉంది రే నాన్న, ఇప్పుడే బాధగా ఉంది. అందరూ నేను చనిపోయానని ఏడుస్తూ ఉంటే నన్ను కాల్చేటప్పుడు నీ చెయ్యి కాలుతుందేమంటే అది సార్ తల్లి ప్రేమ. ఒక్కసారి అమ్మకు నేను శిరస్సు వచ్చి నమస్కరిస్తూ మరొక్కసారి ఈ కార్యక్రమంలో హైదరాబాద్ నగరంలో ఎంతోమంది క్రమశిక్షణతో స్ఫూర్తినిస్తున్నటువంటి ఈ విద్యా సంస్థలో రాబోయే రోజుల్లో మీరందరూ కూడా ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆ భగవంతుణ్ణి, అల్లాని, జీసస్ని కోరుకుంటూ, కని పెంచిన కనిపించే అమ్మ నాన్నలకు నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ
మీరు నాన్న పిల్లలు ఎప్పుడైనా మీకు ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు నా ఇన్స్టాలో కానీ లేదా ఫేస్బుక్లో రామమూర్తి డీసీలో నా చిన్న చిన్న పిల్లల పనికి వచ్చి వీడిని అన్ని చోట్ల నేను వెళ్ళలేను. కాకపోతే మోహన్ సార్ తోటి నాకున్న అనుబంధం ఒక 2 దశాబ్దాలుగా 2006 నుంచి నాకు పరిచయం కాబట్టి అప్పటి నుంచి నేను మన సంస్థ అంటే సార్ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఉన్నారు కాబట్టి ఈరోజు నేను సెలవు పెట్టి మీకోసం రావడం జరిగింది. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నా తల్లిదండ్రులకు నేను తల వంచి నమస్కరిస్తూ బిడ్డల్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటారని, అనుక్షణం రాబోయే రోజుల్లో మన భారతదేశం గర్వించదగ్గ బిడ్డలు కావాలని మనస్ఫూర్తిగా మరొకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతా కూడా సార్ వాళ్ళ అనుమతితో మీకు లోటస్ మీడియా వారి యొక్క ఛానల్లో దీన్ని పబ్లిష్ చేసి మీకు పంపిస్తారు, వీక్షించాలని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ యూ వండర్ఫుల్ స్పీచ్ అండ్ మోటివేషనల్ మెసేజ్. సార్ మా కళాశాల విద్యార్థుల కోసం మీరు మంచి మోటివేషనల్ మెసేజ్ అందించేందుకు మీరు సుమారు 600 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి ప్రయాణించి ఇక్కడికి రావడం మా అందరికీ గౌరవంగా మరియు ఆనందంగా ఉంది సార్. అట్లాగే మా చైర్మన్ సారు మా కాలేజ్ పట్ల విద్యార్థుల పట్ల మీరు చూపిన ప్రేమ ఆప్యాయత మరియు అంకిత భావానికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు సార్. అలాగే మీ విలువైన ప్రసంగం మా విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు తప్పకుండా స్ఫూర్తినిస్తుంది సార్. మరోసారి మీకు మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సార్ గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టాలి సార్కి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. It is now our privilege to introduce our esteemed chief guest, Professor A. Srinivasa Rao Garu, the Honorable Vice Chancellor of Vikramasinhapuri University, Nellore, and former Vice Chancellor of Yogi Vemana University, Kadapa. Professor A. Srinivasa Rao is an eminent academician, distinguished researcher, and accomplished administrator with over 3 decades of experience in higher education, research, and university leadership. Before assuming the office of Vice Chancellor, he served as professor and head of the Department of Applied Physics at Delhi Technological University, New Delhi, where he also held several key academic and administrative responsibilities. A globally recognized scientist, Professor Rao has successfully completed research projects worth over 3 crore rupees funded by premier organizations. He has guided 26 PhD scholars, published more than 290 research papers in reputed international journals, and holds 2 Indian patents. He has been recognized among the top 2% scientists in the world by Stanford University on multiple occasions. So ladies and gentlemen, please join me in extending a warm and heartfelt welcome to our esteemed chief guest, Professor A. Srinivasa Rao Garu, to render his speech. Thank you, madam, for introducing me to the audience. So many people on the dais. Chairman of the college, Narasimha Reddy Garu, Director, Dr. A. Mohan Garu, Principal, Dr. Lokanathan Garu, and many dignitaries on the dais, deans, heads of the departments, learned faculty members, proud parents, and lucky students. A very good afternoon to you all. And at the outset, I want to say my sincere thanks to the management of this college for giving me an opportunity to interact with the young students and their proud parents on this occasion of a orientation program. I am basically a physics professor, and right now I am heading one institution as a Vice Chancellor. Just after entering into the campus, Dr. A. Mohan, director of this institute, made me to visit this campus and to see the facilities available here in this campus. I had a walk through the campus. I have seen the green campus. I have seen the classroom environment, laboratories, and various labs, training centers, placement training centers, etc., etc. And I have heard about the existence of this college and the total strength of this college, student strength and placement records. I was so impressed by listening to all these things, and after listening to all these things, I felt that you people have taken a right decision
and you're all in safe hands in this college. So you are going to have 4 years of education in this campus. I'm sure that the management, the committed management, director, principal and other faculty members of this institution will give their best to nurture you as the future engineers of this country. And so many speakers have spoke before me, right? And there are motivational speakers, exceptional motivational speakers spoke before me. I don't know how far I will impress with you all. As a professor and as an administrator now, I want to bring some points to your notice from the point of view of the country as well as the society. You all know that India is a very big country with its total population 145 plus crore, right? 10 years back, we used to listen that China is number one in population, but now India is number one in population with its total population 145 plus crore. And India earlier was known as Vishwaguru. మీరు వినే ఉంటారు, ప్రపంచానికి కొన్ని శతాబ్దాలుగా విశ్వగురు ఎవరంటే ఇండియానే, రైట్? సో ఈరోజు మీరు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి లేదా ఇప్పుడు మీ పిల్లలు బీటెక్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత సమ్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ దే మే బి థింకింగ్ దట్ ఫర్ ఎంఎస్ ఎడ్యుకేషన్ వీ నీడ్ టు సెండ్ దెమ్ టు అబ్రాడ్, ఫారిన్ కంట్రీస్ పంపించాలనుకుంటారు. సో యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ సమ్ యూనివర్సిటీ లైక్ స్టాన్ఫోర్డ్, ఆక్స్ఫోర్డ్, etc. They all came into existence just 300 or 400 years back. Of course, they are at the top position right now. If you go back to the history, in our country, we used to have two institutions, Nalanda, Taxila, which are started in 3rd century. అంటే 1700-1800 సంవత్సరాల క్రితం స్టార్ట్ చేసిన నలంద, తక్షశిల యూనివర్సిటీలు కలిగిన చరిత్ర మనది. సో ఇన్ దోస్ డేస్ Europeans, Americans and some of the people from China, Japan, South Korea, Taiwan, they all used to come to India for higher education. And that was India. India's culture is very rich. India's economy is also very rich. మీరు ఆశ్చర్యపోయే విషయం ఏంటంటే బిఫోర్ 17th century the total GDP అంటే ఒక కంట్రీ యొక్క ఆర్థిక పరిపుష్టతను లెక్క పెట్టేదానికి జీడిపి అనే ఒక పదం వాడతారు, రైట్? ఆ జీడిపి అనేది ఇండియాకి మీరు లెక్కేసి చూస్తే బిఫోర్ 17th century ఇట్స్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ 25%. అంటే మొత్తం వరల్డ్లో 100% జీడిపి అయితే దాంట్లో 25% ఇండియా నుంచే ఉండింది. సో ఇండియా వాజ్ వెరీ రిచ్ కంట్రీ. ఇట్ వాజ్ నోన్ యాజ్ విశ్వగురు, రైట్? Zero is invented by Indians, and today all the computers are working on 0 and 1, and that 0 is invented by Indians. Pi is invented by Indians. Like that we can say so many things invented by Indians, right? And today, after 200 years of a subjugation period of Britishers, have brought down the GDP from 25% to 4%, resulting in terms of dollars $0.03 trillion, which is almost equal to $0, right? I was given a very less time and I will just cover the points very quickly. So, స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు మన జీడిపి జీరో, ఆ జీరో నుంచి $1 trillion రీచ్ అవ్వడానికి 60 years పట్టింది ఇండియాకి. అంటే ఇన్ ద ఇయర్ 2007 ఇండియా టచ్డ్ $1 trillion ఎకానమీ. దాని తర్వాత ఇంకా ఫర్ ఎవరీ 7 years అంటే 2014లో $2 trillion, 2019లో $3 trillion, కోవిడ్ వచ్చినప్పటికీ కూడా 2024లో $4 trillion ప్రపంచంలో 4th ప్లేస్కి ఎదిగింది. And just now, in the year 2026, India has reached to the 3rd position, and in front of us now we have only China and USA. China with $19+ trillion, USA with $30+ trillion. నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యాక్చువల్గా మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఈ మధ్యకాలంలో చాలా సందర్భాలు చెప్తుంటారు, ఏ సమయ హై సహీ సమయ హై అని చెప్పేసి. ఇది చాలా మంచి పీరియడ్. మీరు చూస్తే $1 trillion ఫస్ట్ $1 trillion 60 years పట్టినప్పుడు ఇంకా ఆ తర్వాత $2 trillion, $3 trillion, $4 trillion జస్ట్ 5 సంవత్సరాలు పట్టిందంటే ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు రీగెయిన్ ఇట్స్ నేమ్ విశ్వగురు వెరీ వెరీ సూన్. రైట్ నౌ ఇండియా ఈజ్ లుకింగ్ ఎట్ ది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ లీడర్స్, టు ప్రొడ్యూస్ ఎంటర్ప్రెన్యూరర్స్. అంటే ఇంతవరకు మన మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ చాలా మాట్లాడారు, కానీ మనకున్న పాపులేషన్కి జాబ్ సీకర్స్ కన్నా జాబ్ ప్రొవైడర్స్ అవసరం ఉంటుంది, రైట్? And India is the country which is having demographic dividend advantage
the only country in the world actually. So all the European countries, Western countries, they are facing aging problem, and India is not facing aging problem. ఇండియాలో యువకుల శాతం 30% ఉంది. ఈ 30% యువకుల్ని మనం కరెక్ట్గా నచ్చ చేయగలిగితే వీఆర్ గోయింగ్ టు బి నెంబర్ 1. సో మనకు తెలుసు 2047కు ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ 100 years ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్. ఆ ఇండిపెండెన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయే లోపల ఇండియా సూపర్ పవర్గా, విశ్వగురువుగా, నెంబర్ 1 ఎకానమీగా డెవలప్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో స్టూడెంట్స్ జాబ్ సీకర్స్గా కాకుండా జాబ్ ప్రొవైడర్స్గా మారాలి. జాబ్ ప్రొవైడర్స్గా మారాలంటే మీకు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కావాలండి. ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఏంటంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. You need to have good communication skills. Second one is you need to have good commitment, good courage, passion and compassion. So last 2 words is passion and compassion. Can you give me just 2 minutes? Otherwise my purpose gets defeated. So మీకు ఈ పదాల యొక్క అర్థం అంతా నేను చెప్పదలుచుకునే టైం లేదు నాకు. సో యూ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద 2 words, లాస్ట్ వర్డ్స్, passion and compassion. Passion with compassion is a fire with control. Passion without compassion is a fire without control. మీరందరూ కూడా 10+1, 10+2 చదువుకొని వచ్చిన విద్యార్థులు కాబట్టి ఈ 2 పదాలకున్న అర్థం మీరు అర్థం చేసుకోగలరు. ప్యాషన్ విత్ కంపాషన్, ప్యాషన్ వితౌట్ కంపాషన్. ప్యాషన్ విత్ కంపాషన్ ఈజ్ అ ఫైర్ విత్ కంట్రోల్. న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ చదివి వచ్చి ఉంటారు మీరు ఇక్కడికి ఇంజనీరింగ్ చేరారంటే. న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్లో మీరు ఫిషన్, ఫ్యూజన్ అండ్ రియాక్షన్ చదివి ఉంటారు. ఇఫ్ యు టేక్ ద ఫిషన్, whenever a slow moving neutron hits heavy nucleus uranium-235, it splits into 2 particles, barium and krypton, and produces heavy energy with the 3 neutrons. If you allow those 3 neutrons, again they will interact with the 3 more uranium-235 nucleus and produces 3 times more energy and 9 neutrons. అంటే అక్కడ ఆ జరిగే చైన్ రియాక్షన్ మనం కంట్రోల్ చేయలేకపోయామా, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆటమ్ బాంబ్. ఆ చైన్ రియాక్షన్ కంట్రోల్ చేయగలిగామా, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. సో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ప్రొడ్యూసెస్ కంట్రోల్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, వెరాస్ atom bomb produces uncontrolled amount of energy. So passion with compassion is a fire with control, and passion without compassion is a fire without control, right? So you need to have all these 5 qualities to become a leader, and India is looking at the higher education institutions to produce such leaders who can come out of the higher education institutions as entrepreneurs rather than జాబ్ సీకర్స్. ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అంటే జాబ్ ఇచ్చేవాళ్ళు. జాబ్ ఇచ్చేవాళ్ళగా మీరు బయటకు రావాలి, కానీ జాబ్ కావాలని అనుకునే వాళ్ళలాగా మీరు బయటకు రాకూడదు. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఫీడ్ సో మచ్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ విత్ జాబ్స్. అండ్ ఫైనలీ, వాట్ ఈజ్ సక్సెస్? ఐ వాంట్ ఆస్క్, ఐ వాంట్ టేక్ మోర్ దెన్ 1 minute. సో see, everybody wants success. What is success? Can I call getting a degree is a success? Or can I call getting a job is a success? Earning crores of money is a success? Some people may accept, sir, earning money is the ultimate goal. If I earn so much of money, I am said to be a successful man. No, all these things are not success. They only shows growth for you. Remember, they only shows growth for you. I mean, growth maatrame chupistayi. This growth you can get by 2 different ways. By following ethics, without following ethics. Ethics follow to double సంపాదించవచ్చు, ethics follow avakunda kuda double సంపాదించవచ్చు. If somebody is following ethics and getting money, earning money, or purchasing a house, purchasing a car, whatever it may be, if the person is getting growth by following ethics, then that also need not comes under success, that only comes under progress, right? I am not using the word success even now also. And whenever for that progress, if you add humanity and spirituality, remember, humanity and spirituality, if you add for progress, then you will become a successful person. Remember, becoming success is not that much easy. You need to cultivate the habit of following ethics. You need to have humanity, which is more important than spirituality. So if you have humanity, spirituality, ethics, then only you will become a successful boy or girl in your life. So with this, I want to say my sincere thanks to the management for giving me this opportunity. Thank you and all, and I wish you good luck for all the new students who have entered into this campus. Thank you. Thank you, sir, for your value-added message to our students. Yeah. We now arrive at one of the most significant moments of today's program. Ladies and gentlemen, it is my great privilege to introduce our esteemed guest of honor, Mr. Ankur Mittal, Senior Manager, CIO Advisory AI at Campus
artificial intelligence, generative AI, data science, machine learning, cloud computing, and strategy consulting. He inspired nearly 1,000 students, more than 75 participating in one of the largest student-led technical festivals. His passionate mentor. And finally, ladies and gentlemen, please join me in extending a warm and enthusiastic round of applause as we welcome our esteemed guest of honor, Mr. Ankur Mittal. So, first and foremost, hearty congratulations to the parents, not to the students. The parents who have joined the students here, I guess it takes a lot of years. Someone mentioned 17 years of your hard work, which you are now here at the orientation of your students. So once again, very hearty congratulations to all the parents, and congratulations to the dynamic leadership at this institute. Without their commitment, which I believe Principal Sir, Director Sir has spoken about, it is very much evident. The effort they have taken even to get the guest speakers for this orientation talks about the commitment that this college is bringing to the students. So once again, congratulations to the entire group, and also thank you to the dignitaries, our Vice Chancellor Sir. He very correctly talked about the job providers, and I'll give that mantra to you: how can you become job provider? And all the deans, HODs and esteemed dignitaries on the stage. So now I'll talk only to the students. Just 4 things I'll give you for your career of 4 years, and somehow it has been spoken earlier also. Principal Sir spoke about distraction. Our Ramurthy Garu spoke about the famous personalities, right? So I give you a formula. The formula here is PIP. The industry formula is PIP, which stands for potential minus interference equals to your performance. So all the famous dignitaries that you spoke about were able to eliminate that interference, because inherently every one of you have the high potential that converts to performance. And when you talk about where the industry is hiring, the industry right now is not hiring engineers. It is hiring outcome deployed engineers, the ODEs. If right now also if you search for the jobs in the market, the trend is shifting to hire ODEs. What are ODEs? ODEs are the people, are the engineers who are driving the outcome, who are deploying the outcome. The skills that you acquire, the application of that skill has to convert to an outcome. Everyone here is talking about AI, right? As engineers, you cannot be just consumers of AI. You need to be engineers who build on AI. And rather that brings me to the third mantra, where even Vice Chancellor Sir spoke about job providers. So beyond AI, where do you go? AI is right now the talk of the town, but when you graduate, you have a career of 10 years, 20 years, 30 years. You need to identify where the market is moving 10 years from now. For example, the industry right now says that quantum for machine learning is having a shelf life of more than 10 years to reach plateau productivity. So if you stick only to AI, you will be out of the industry in maybe 5 years or 6 years. But you need to invest into at least one area which is beyond current technology, which is beyond AI. And that one area is quantum decryption. The second could be the brain-computer interface, where China is doing a lot of things. So you need to find out where you have to invest your time and effort beyond the normal technology that is the talk of the town. And finally, I'll just reiterate one which my colleague from Microsoft has also spoken about: networking. Networking, in my opinion, is directly proportional to your growth. All the infrastructure, all the facilities, all the commitment that this college provides, if you do not network, if you do not shamelessly knock every single door, you will not grow. So please keep this in mind. All the application of your skill will come through your networking. The networking is directly proportional to your growth. And with this, in the interest of time, I would again thank everyone present here. And once again, congratulations to the parents, more than the students. A very hearty congratulations to all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for your valuable message. I think this would be an insight for the students as they are
ready to face the industry now. So that was a wonderful thing. And ladies and gentlemen, a little pause in our session. Let's felicitate our guest, Mr. Ankur Mittal, as he has to attend a meeting, and then we'll continue with the rest of the program. I now request our chairman, Sir J. Narasimha Reddy Garu, to come forward and felicitate our guest, Mr. Ankur Mittal. Let's join our hands. And thank you, sir, for taking your valuable time to address our students, to give them a brief orientation for their industry readiness. Thank you, sir. Mrs. Rohini Naidu, founder and director of TIGF, certified post trainer, government empaneled partner, menstrual dignity and gender equality advocate. Mrs. Rohini Naidu is a passionate social impact leader dedicated to promoting gender equality, menstrual dignity, and women's empowerment. Through her initiatives, she has positively impacted the lives of over 10,000 girls, creating awareness, confidence, and opportunities for young women. With extensive expertise in posh policy training, gender sensitization, and community development, she has collaborated with education institutions, organizations, and public platforms to advocate for inclusive and equitable workplaces and communities. Her inspiring vision is to empower every girl and woman with the knowledge, confidence, and courage to shape her own future. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm and enthusiastic round of applause as we welcome our esteemed guest of honor, Mrs. Rohini Naidu, to address the gathering. Good morning, everyone, dignitaries, chairman sir, and all the distinguished guests here, and all the parents and the students. A great day to all of you. Thank you for the lovely introduction. So most of the guests have already spoken about motivation. They spoke about your life, how it's gonna be after 4 years, and your jobs, right? So today I'm not going to give you any speeches because most of the things are covered. One thing which I would like to emphasize all of you is create your own history. Make a story for your own self. Got it, children? Students, are you all listening? Are you listening? Say yes or no. Louder? Yes. All right. So 4 years from now, your story will become different. You have entered into the college with new aspirations, thinking that I'm going to study hard, I'm going to do this, I want to achieve this, yes. But remember, you have always your best friend who's walking with you. Who is that best friend who walks with you? Who is that one best friend who walks with you for these 4 years? Tell me. Every day, every minute. Yes? Guys and girls, tell me. One best friend who is going to walk with you for the 4 years? I want it to be an engaging time, you know, even if it is 5 minutes, I want you to engage. You're getting, all of you are getting me? Okay, these 4 years you have come with dreams, you have come with aspirations, you have come with a lot of hopes, you're going to build, you're going to do a lot to the country, right? Or to yourself, get a good job in a corporate, right? Other than that, what is that one thing which will be always with you? Any guesses? Who is it one thing which is one thing which is going to be with you? No clues? Anybody from there? It's going to be your distractions, right? These are your distractions. What are your first distractions? WhatsApp stories of today's program, Instagram Reels, Snapchat, Facebook. Forget about your parents. Forget about who's sitting beside you. You are always inclined
to your mobiles. And that is one distraction which can help you or which can break you. Yes or no? Agree with me? Yes or no? Louder? So try to understand what is more important for you and how to become confident in these 4 years. So when you are entering the college, you come with a lot of hopes, but when you are going out of the college, what is that one thing you are carrying? Yes? A story which you have written for yourself. So when again this management will call you one day that this particular student has studied in our college, what is that history you are making for yourself is more important. Are you going to get a job, a normal job, and settle down and then get married and then buy a car and then buy a flat and then pay your EMIs? Or are you doing something very different from others? Are you going to stand out of the crowd and get a name for yourself? What is your choice? You have to decide that, and you have to write it from today itself on your book, saying that I want to be like this, I am going to be like this. If you write and meditate upon that, you will certainly reach your goals, whatever your goals are. You will have friends now. You will have judgments. You will be judged for your dresses, your colorful dresses, your friends, your cars, your family background, everything will be counted from today. He comes from rich background, she comes from this background. Hey, shall we make a friend of her, shall we not? This is a judgment. If you're getting good marks, few people will be your friends. If you're into bad groups, you'll have large group of friends. So you have to decide what you want. Want to become popular for good things or bad things? What is good and what is bad in these days? Everything is good today. Everything has become acceptable today. Right? So you have to understand that difference. Are you trying to bring a difference to the society in which I'm living, to the family, to the country, and to myself more? Understand all these things. These are very important, children. Just getting good marks, just getting a corporate job isn't enough. It is beyond that. So understand what your greatest fears are. Are you able to communicate clearly? Are you able to talk confidently? Are you able to present yourself well? These are very important. Focus on these things. Become a very good confident speaker. Talk with clarity. Don't blabber too much. Talk precisely. Talk what is important and remove what is not important. Most of the times in life, we gather so much information, and think that you want to learn everything. The first step towards relearning is remove what you don't want to learn. There are so many things, 101 things in your head. You can't learn everything. So learn to delete. When you want to clear your system and it has to work well, what will you do? What will you do when the computer has to work well? You delete duplicate copies, right? Yes? You delete unnecessary files, correct? Computer ba pancheyali ante meer em chestaru first? Unnecessary crap anta teesestaru. Tarvata unnecessary files teesestaru. Duplicate pictures teesestaru. Appudu system em avutundi? Refresh avutundi, avuna? మీ కంప్యూటర్స్ రిఫ్రెష్ అవుతాయా? లేకపోతే డూప్లికేట్ కాపీ స్పామ్ అంతా జంక్ పెట్టుకుంటే సిస్టమ్ బాగా పనిచేస్తుందా? లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు డూ ద సేమ్ విత్ యువర్ లైఫ్. జంక్ని తీసేస్తే మీ సిస్టమ్ రీవైర్ అయ్యి మీరు బాగా వర్క్ చేయగలరు, బాగా చదవగలరు, కాన్ఫిడెంట్ స్పీకర్స్ అవ్వండి. మీకంటూ ఒక స్టోరీ రాసుకోండి. మీ లైఫ్కి రేపొద్దున సుప్రియ అనే పేరు ఉంటే సుప్రియకి ఏం స్టోరీ ఉంది? 4 years జర్నీలో మీ ఫ్యాకల్టీ మిమ్మల్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటుంది? దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. I will close my speech only for this much. I don't want to take more of anyone's time. I just want to tell you, remove the junk. Learn to remove the junk from your life. Learn to rewire everything. ఇప్పటి వరకు ఒక జర్నీ, ఇప్పటి నుంచి ఇంకా ఫన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సీరియస్నెస్ తక్కువ ఉంటుంది. సీరియస్ ఎప్పుడు అవుతారు తెలుసా మీరు అందరూ? 4th year, 3rd year ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు, క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అప్పుడు యూ బికమ్ వెరీ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ లైఫ్. 2-3 years ఇస్ యువర్ ఫన్ టైమ్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. మేమందరము స్పీచెస్ ఇచ్చాం, బట్ మీరు ఏది ఫాలో అవ్వలేదు. అది క్లారిటీ నాకుంది. 3rd yearలో వస్తుంది ఈ క్లారిటీ. మీకు అప్పుడు చెప్పారు కదా అని.
క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అప్పుడు క్యాప్ జెమినై సార్ వచ్చారు కదా, ఆయనది అప్పుడు గుర్తొస్తుంది. నేను చెప్పిన మాటలు అప్పుడే గుర్తొస్తాయి వీళ్ళుంటే, లేకపోతే గుర్తుపెట్టుకోరు. థర్డ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ యూ బికమ్ సీరియస్. క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అనే స్ట్రెస్లో, టెన్షన్లో యూ విల్ ట్రై టు get your marks. But remember, marks don't define a person. Your ability to speak, your ability to communicate well, the ability to present yourself with good dress. I'm not talking about flashy dresses. Good dressing. The ability to respect elders and be humble. నాకు అన్నీ వచ్చు, నాకు అన్నీ తెలుసు, నాకంటే గొప్ప ఎవరు అనుకుంటే కుదరదు. ఎన్ని వచ్చినా అబ్దుల్ కలాం లాగే ఉండాలి మనం, అంతే. That's the only way to become a leader. All of the children here should become leaders. I wish you all the best. Thank you everybody for giving me this opportunity. Thank you so much. Yes, sir. Sir. Okay, sir. Wait. I now invite our guest of honor, Ms. Rohini Naidu garu. Yes, sir. Ready? Okay, sir. I now invite our special dignitary, Mr. Vikas Surendran, Founder and CEO, We Access Learnings Private Limited. Ms. Rajni Kasala, Senior Technical Consultant, Microsoft. I now invite our special dignitary, Mr. Durga Naveen K, trainer by passion, CEO by profession, entrepreneur, angel investor and TEDx speaker. Yes, sir. Ready? Okay, sir. I hope you all were very patient. Yeah, ready, sir? I now invite Ms. Parul Khurana from International Art of Living Trainer for her mindfulness session to our students and parents today. Yeah, ready, sir? Madam. All the parents and students to raise and stand up for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमालय
चञ्चल यमुना गङ्गा उच्चल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय Dear parents and students, please collect your refreshments as you move forward, and we also have certain food stalls set up for you all to have your lunch and spend some time with your child and boss today. Have a lovely afternoon all of you, and thanks for being with us for this orientation program. See you all soon. All the students, welcome to Narasimha Reddy Engineering College, and let's meet up very soon with your academic curriculums. We sincerely thank our respected management, distinguished guests, faculty members, parents, and dear students for making this program a grand success.